یزیدی ذہن کے گستاخ رابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت بھیج دیا ہمارے گھر کے ہمارے کابر سے کہ ہمارے کابر نے اللہ کے کسی اور کے لیے حاضر ناظر کا عقیدہ بنایا ہے. ہم دیوبند چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، بریلوی بن جائیں گے. چل حوالہ پوچھ کر دیکھ، اس سے بڑی بات ہے کیا؟ اگر حاضر و ناظر کی تعریف تو اپنی کتاب سے کر نہیں رہا. پہلی بات تو اس میں حاضر ناظر ان لوگوں نے خود مانا ہے. ٹھیک ہے، اگر حاضر و ناظر کیا بولے ہم نے، حاضر و ناظر تیری کتاب سے ثابت کر دیا تو کیا بولنا ہے، دیوبند کو چھوڑ دیں گے پکا. ہاں اگر عقیدہ ثابت کر دیا ثابت چھوڑ دیں گے. سامعین کرام، آپ نے علی اصغر کی وائس کو سنا. اس نے کہا کہ اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ دیوبند سے دکھا دو گے تو میں دیوبندیت کو لات مار دوں گا. تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے حاضر و ناظر پر، پہلے میں اس کو وضاحت کروں کہ ہمارا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر میں حاضر ہے، اور ان کا ماننے والا، محبت کرنے والا جہاں سے ان کو پکارے وہ ان کی طرف ناظر ہے. کیونکہ یہ عقیدہ ہمیں ہمارے مجدد اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ دیا ہے. آپ نے کہا کہ ہم یہاں سے پڑھے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ توجہ کرتے ہیں جہاں ان کا ماننے والا، محبت کرنے والا ان کا اشعار پڑھے یا ان کی طرف توجہ کر کے درود و سلام پڑھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ جو ہے، یہی عقیدہ اگر ہم نے مسلک دیوبند سے ثابت کر دیا تو یہ کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، دیوبندیت کو لات مار دوں گا. اب دیکھیں، یہ دیکھیے، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو عقیدہ حاضر و ناظر پر ہمارا ہے وہی عقیدہ ہمیں ان کی گھر کی کتابوں سے دکھانا ہے، تو یہ دیوبندیت کو لات مارے گا. اب یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ آپ کی الفت میں میرا یا نبی حال یہ بدتر ہوا، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے، اے محمد کبریا فریاد ہے. اب یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، ہم یہاں سے پڑھے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہی عقیدہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ہے کہ فریاد ہے اے محمد کبریا فریاد ہے. تو یہی عقیدہ سیم ہم نے حاضر و ناظر پر ان کے گھر سے ثابت کیا. اب صرف یہی کتاب نہیں ہے، کتاب بہت ہے لیکن وائس لمبی ہو جائے گی. اور انہوں نے تو اپنے اکابر کو حاضر و ناظر مانا ہے. بھائی قاسم نانوتوی اپنی قبر سے اٹھ کے مسلک دیوبند میں مفتیوں کو صلح کرانے کے لیے آتا ہے، وہ ان کے لیے صحیح ہے. اشرف علی تھانوی کا نانا قبر سے اٹھ کے مٹھائی لے کر کے آتا ہے، وہ ان کے لیے درست ہے، لیکن حضور نہیں آ سکتے، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ بدترین کافر ہے، اپنی بات سے مکرنے والے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں کیسے یہ بڑھنی کی طرح ناچے گا. ابھی آپ اس کی وائس سنیے، بڑا مزہ آنے والا ہے. اور ہمارا جو چیلنج ہے وہ ابھی تک چیلنج ہے کہ دنیا دیوبند میں کسی ماں نے ایسا حلالی بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو اصول سے بات کر سکے. اور اس ریکارڈنگ میں آگے جب آپ سنیں گے کہ اس نے ایک اصول بنایا، مجھ سے قسم کھانے کے لیے کہا کہ اگر میں عقیدہ بریلویت کا حاضر و ناظر پر دیوبند کی کتابوں سے نہ ثابت کر پایا تو میں دیوبندیت کو اختیار کرنا پڑے گا، بریلویت کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے جو ہمارے بھائی بیچ میں ہیں ان کی غلط فہمی، کیونکہ ان کو یہ کافی دنوں سے بہکا رہا تھا، ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں مسلک دیوبند سے یہ عقیدہ ثابت نہ کر پایا تو میں تیری بات کو مانوں گا، اور جو تو کہے گا میں وہ کہوں گا، اور میں تیرے مسلک کو اختیار کروں گا. لیکن یہ قسم کھانے کے بعد بھی یہ حرام خور بھاگتا رہا. اب دیکھیے آپ، اتنا بڑا دجال ہے. دیکھیے سنیے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم. ریحان رضا ہلو بڑے مناسب لائے ہو. ہلو ٹھیک ہے، بات کریں. ماشاءاللہ بہت دن ہلو. آیا میرے پنچ شکنجے میں. ارے بھیا تمہاری اتنی پٹائی ہو چکی ہے، الحمدللہ تمہاری ساری ریکارڈنگ، ایک ریکارڈنگ یوٹیوب پر پڑی ہے. پٹائی کسی ہوئی؟ چلو تم نے میری کتنی ریکارڈنگ، رہا تھا. رکو تم نے میری کتنی ریکارڈنگ ڈالی یوٹیوب پر؟ سچی بتاؤ. یہ ڈال دیں گے نا، بات تو کرو سرائی سے کر کے. چلو گالیاں دو گے، چلاؤ گے،
हाजिर व नाजिर का टॉपिक किसने चुना है? तुम्हारा रेहान रजा ने चुना है। रेहान रजा साहब आपने चुना है? हाजिर नाजिर जी अगर वो अकबर भाई बोले थे कि हाजिर नाजिर पर बात करना है वो हाँ। ये किसी और से चुने थे ये। अच्छा यही चुने थे ना? हाँ यही चुने थे। तो हाजिर और नाजिर की तारीफ करो, चलो शाबाश शुरू हो जाओ। शराइत तय कर लेते, ठीक है? पहले नहीं तारीफ करो, शराइत बाद में, पहले तारीफ करो। शराइत तय कर लेते, तारीफ करो पहले, पहले तारीफ तारीफ के चक्कर में भाग रहा है। पहले तारीफ देखो, तारीफ ना 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 तेरे उसूल से थोड़ी बात करूंगा मैं। पहले तारीफ करो, हाजिर व नाजिर की तारीफ करो पहले। सब जवाब दे देंगे अपने मुनाज़रे के दौरान। ना 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 शराइत बाद में, शराइत तक तुम्हारे उसूल से थोड़ी बात करूंगा मैं। तारीफ मालूम नहीं है, मुनाज़रा तुम्हारे उसूल से थोड़ी बात करूंगा, जो तुम उसूल बनाओगे। तुम्हारे घर का नौकर हूँ क्या मैं? तुम पेश करो शराइत। जो उसूल तुम बनाओगे, तुम्हारे उसूल, टॉपिक तू लेके आया है, टॉपिक तू लेके आया है। हाजिर व नाजिर की तारीफ कर, तेरा ये लेके आया है। हाजिर व नाजिर की तारीफ कर, झूठ मत बोल, हाजिर व नाजिर की तारीफ कर। चल तो 1 मिनट बोल लेते, तारीफ करो, हाजिर व नाजिर की तारीफ करो। मैं बोलूं 1 मिनट? सामीन इकराम देखिए, ये है अली असगर भंगी। अबे चुप, ये है अली असगर। हाँ बोलो। जब हम इससे सामने बैठने की बात करते हैं, गुजरात जाते हैं, तो ये झगड़ा करता है, भागता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सामने बैठने की इसकी हिम्मत नहीं है। रिकॉर्डिंग पूरी यूट्यूब पर मेरी पड़ी हुई है। मुझे इसने बुला करके वहां से ये भागा था, मस्जिद से भागा। मैंने आज तक इसको चैलेंज किया हुआ है कि अगर तू मस्जिद से नहीं भागा तो सीसीटीवी कैमरे का वीडियो लगा दे। आज तक इसने नहीं लगाया। अब ये हमारे इस भाई को टॉपिक लेके आया है हाजिर व नाजिर पर। तो हाजिर व नाजिर का टॉपिक ये लेके आया, जैसा इसका उसूल है, इसका खुद का उसूल है कि जब हम कोई टॉपिक लेकर के आते तो ये हमसे दावा करवाता है। अब ये अपना उसूल खुद तोड़ रहा है, क्योंकि इनकी औकात नहीं है हाजिर व नाजिर पर जो है दावा पेश कर दें और ये तारीफ कर दें। मैं गुलामी लिख के दूंगा अभी, और शिकस्त भी लिख के दूंगा, अगर इसने हाजिर व नाजिर की तारीफ कुरान हदीस और अपने मसलक की किताबों से कर दी। चल बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, इसने झूठ बोला है। अगर तूने ये बोला कि अली असगर के पास 2 दफा मैं गया था, तू कसम खाकर बोल कि अगर तू सच बोल रहा है कि तू मेरे पास आया था, तो सच्चा है। अगर तू झूठ बोल रहा है, तेरा मुजद्दिद काफिर है, ऐसा बोलेगा तू। सामईन हमारे पास आया नहीं है, झूठा आदमी को, उसी के आदमी को झूठा बयान करके झूठ बोलने में मजबूर किया। राशिद रजा इलाहाबादी, उसने झूठ बोला कि अली असगर गांव से बोल रहा हूँ, अली असगर है नहीं, और उसने वीडियो बना दिया। हमारे यहाँ आया नहीं है, ठीक है? तू अगर सच्चा है तो बोल, अगर तू नहीं आया है यहाँ पे, तेरा मुजद्दिद काफिर है। दूसरी बात, सामीन, इसने कहा कि अली असगर जो है दावा हमारे से रखता है। तेरे इसी रेहान रजा का ये मौजू है, चुना हुआ मौजू, मेरा मौजू नहीं है। और वो चूंकि वो आज दलील हुआ है, इसलिए तेरा पैर पकड़ के तुझे अपने फिरके का बड़ा मुनाजिर बनाकर लेकर आया है। तुझे सूरत पढ़ने नहीं आती, इसलिए डरता है अली असगर से। शराइत तय कर पहले, तूने मौजू चुन लिया है और तूने कहा दावा मैं पेश करूंगा। चल हो गया तेरा 1 मिनट, खामोश हो जा, खामोश हो जा, 1 मिनट हो गया तेरा, हो गया झूठे चुप। चलो ठीक है। देखिए सामने ग्राम, इसने ये कहा कि तू पहले यहाँ पर कसम खा कि तू 2 बार इसके यहाँ पर गया है, ठीक है ना? मैंने इसको ये कहा कि 1 बार मैं और 1 बार जलालुद्दीन चिश्ती साहब गए, लेकिन जलालुद्दीन चिश्ती साहब 2 बार इसके यहाँ गए, मैं 1 बार गया हूँ। और मैं इसके सेक्रेटरी से खुद बात करके आया हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत तो मुझ पर, नहीं तो इस पर। इसके सेक्रेटरी ने वहां पर मुझे हाथ जोड़े कि आप यहां से चले जाइए, ऐसा यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होगी। इसके सेक्रेटरी ने खुद फोन किया मुझे, और उसने ये भी कहा कि हमने इसको मस्जिद से यहाँ से चला दिया, हटा दिया है, अभी ये यहाँ पे है भी नहीं। और मैं जब वहां से निकला तो इस कमबख्त का 2 दिन के बाद मेरे पास फोन आया। मैं जब से इसको चैलेंज कर रहा हूं कि तू मस्जिद के सीसी कैमरे का फुटेज लगा, अगर तू मस्जिद से नहीं भागा था तो। आज तक इसने नहीं लगाया। अब मैं ये कसम खाता हूं कि अल्लाह की कसम, मैं इसके यहाँ गया नवसारी तक, इसके सेक्रेटरी से मेरी बात हुई और ये मस्जिद से भागा हुआ था, ठीक है? अब ये अगर दीन में सच्चा है तो अगर इसने 16 तारीख से 20 तारीख तक का सीसी कैमरा वीडियो नहीं लगाया या नहीं दिया रिहान भाई, तो अल्लाह की इस पर लानत हो, ये आमीन बोले अपने मुंह से अभी, ठीक है? और इसके जितने मुजद्दिद हैं इसकी नजर में काफिर हो, ये आमीन बोले अभी, ये नहीं बोलेगा, तुम देख लेना अभी नहीं बोलेगा। अब ये कहा कि रेहान रजा हाजिर व नाजिर का टॉपिक लेकर के आया, झूठ बोल रहा है। रेहान रजा को इन्होंने कॉल किया, हाजिर व नाजिर पर इन्होंने टॉपिक चुना,
اور اس کو آدھی ادھوری عبارت فتاوی رضویہ کی دے کر کے یہ لوگ اس کا ویڈیو ڈال دیے مفتی بنا کر کے. اتنے بڑے یہ لگتے جاہل ہے. میں پھر سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس نے حاضر و ناظر کی تعریف اپنی کتب سے کر دی اور قرآن حدیث سے کر دی, خدا کی قسم ریحان بھائی میں ابھی شکست لکھ کے دے دوں گا, یہ نہیں کر پائے گا. اتنے بڑے یہ جاہل ہے, تم دیکھ لینا ابھی. چلو بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اس نے پھر جھوٹ بولا اور تم پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تم اپنے اصول سے کنز ایمان کے اصول سے تم لعنت کے حقدار بن گئے, کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. تمہارے مجھ میں تفسیر کیا ہے کہ جو جھوٹ بولو تو اللہ کی لعنت. پہلی بات سامعین, پہلے اس نے بولا ہے, وائس ریکارڈنگ سنے سامعین گھما کر کے, اس نے پہلے بولا ہے کہ میں 2 دفعہ گیا ہوں اور جلال الدین بھی گیا ہے اپنے متعلق 2 دفعہ. پھر ابھی سامعین اس نے کہا کہ میں 1 دفعہ گیا ہوں, اور یہ بولا تیرے سیکریٹری سے بات کیا, سیکریٹری کا نام بتا تو. اتنا بڑا قذاب دجال ہے, اپنے فرقے کا آدمی راشد رضا الہ آبادی کو اپنا آدمی بنا لیا اور اس کو سیکریٹری بنا لیا. اس نے اس سے فون بات کیا, وہ بول رہا ہے کہ ہاں متانا علی اصغر نہیں ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس وقت تو دعویٰ کر رہا ہے میں یہاں موجود تھا, تو بول اگر میں یہاں پہ نہیں تھا, یہاں پہ اگر میں تھا تیرا مجھے کافر, اگر نہیں تھا تو میں جھوٹا. تو کہیں نہیں, تو بول کیوں نہیں رہا تیرا مجھے کافر بولتا. چلو ریحان بھائی ہو گیا, اس کا ٹائم ختم کرو. اب 1 منٹ ہو گیا, چپ 1 منٹ ہو گیا, چپ 1 منٹ ہو گیا, چپ. اصول خود بناتا ہے خود توڑتا ہے. چپ ریحان بھائی, خاموش کرو اس کو. دیکھو خاموش رہو 2 منٹ. ریحان بھائی خاموش کرو اس کو, اصول خود بنایا اس نے 1 منٹ کا. آپ سامعین دیکھ لو کیا میرا 2 منٹ ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. 6 منٹ بھاگ کیوں رہے ہو؟ 2 منٹ بات کرو نا, کیوں بھاگ رہے تم؟ ریحان بھائی تو ٹائم تک 2 منٹ, میری باری باقی ہے, ابھی میری باری باقی ہے, 1 منٹ ہوا ہے میرا. سامعین اس نے کہا حاضر ناظر کی تعریف کر. میں حاضر نہ تعریف کروں گا, لیکن شرائط طے کر لے پہلے کہ تو جو حوالہ ریحان بھائی, ریحان بھائی جو حوالہ دوں گا تیرے پر بھیجوں گا. چپ کرا اس کو, جو میں بھیجوں گا چپ کرا اس کو, آئے گا میں بھی پڑھوں گا. چپ کرو اس کو. ریحان بھائی چپ کرا اس کو. ٹھیک ہے, چل بول. دیکھیے ریحان بھائی, جی بولیے. میں نے کہا تھا نا یہ کمبخت کبھی بھی تعریف نہیں کر پائے گا. یہ سالے جاہل, ان کو آتی ہی نہیں ہے, تعریف کریں گے کہاں سے یہ. کمپیوٹر کو فون لگا کے پریشان کرتا اور کچھ نہیں ہے. ہاں, دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم جا کے آ چکے ہیں. میں نے اپنی سنگل نہیں کہا تھا, سالہ جاہل اتنا بڑا جھوٹا ہے. ہم اس کے بعد 2 بار جا کے آ چکے ہیں. تو جلال الدین چشتی صاحب بھی جا کے آ چکے ہیں, یہ بھاگتا ہے وہاں سے. اور میں نے دیکھیے شروع میں کہہ دیا کہ اگر میں اس کے یہاں نہیں گیا ہوں گا تو اللہ کی لعنت ہوگی مجھ پر. یہ آمین بولے. یہ مسجد سے 16 سے 20 تک بھاگا تھا, اگر یہ نہیں بھاگا تو یہ آمین بولے. نہیں بولا اس نے, نہیں بولا نا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ میں پھر سے کہتا ہوں یہ صرف ایسے ہی لب بازی کر کے ٹائم برباد کرے گا. اس کی 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ پڑی ہے یوٹیوب پہ ہماری, صرف لب بازی اور کچھ نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں حاضر اور ناظر, سنیے, حاضر و ناظر خود اس کے مسلک کے لوگوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو حاضر و ناظر مانا ہے. اور جو عقیدہ سنیت میں اہل سنت والجماعت احناف بریلوی کا, اسی عقیدے پہ مانا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف حضور کو ہی نہیں, انہوں نے تو اپنے باباؤں کو, اپنے اباؤں کو حاضر و ناظر مانا ہوا ہے. کتابیں بھری پڑی ہے, اس لیے تعریف نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اس کو جوتے پڑیں گے ابھی دبا دب. اشرف علی تھانوی نے اشرف السوانے میں ایک قصہ نقل کیا یہ خاندان کا, وہ تو چھوڑیے, حکایت اولیاء کے اندر اس کے ابا اشرف علی تھانوی نے قاسم نانوتوی کو قبر سے اٹھا کر کے مسجد میں صلح کرانے کے لیے بھیج دیا بھائی. ٹھیک ہے, اور یہ کچھ بھی نہیں, یہ تو صرف لب بازی کرے گا. اس کو اپنے گھر کی کتب کا حساب کتاب نہیں ہے. انہوں نے تو حضور کو کھانا بنانے کے لیے تک کے لیے حاضر و ناظر کروا لیا ہے, عالموں کا کھانا بنوا لیا ہے. ابھی کتابیں کھولوں گا نا یہ بھاگے گا, لیکن یہ کبھی تعریف نہیں کرے گا. اور جو تعریف ہماری ہے, ہماری مسلمہ کتب کے اندر موجود ہے, جو ہماری تعریف ہے, وہ بھی یہ نہیں کرے گا. صرف شرائط میں لب بازی کرے گا. قرآن کی آیت سناؤ, یہ کرو, وہ کرو, ایسے کرو, ویسے کرو, صرف یہ. لیکن میں پہلے تعریف کرواؤں گا, جو اصول ہے بات کرنے کا, تعریف کرواؤ اس سے. چلیے تعریف کریے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ میں لغت بھیج رہا ہوں, تمہارے پرسنل بھیج رہا ہوں. حاضر ناظر کی تعریف میں کر رہا ہوں, تو شرائط طے کرے گا. ٹھیک ہے سامعین, اس نے تسلیم کر لیا. آج تک یہ بول رہا تھا میں جا کے آیا ہوں 2 دفعہ. آج اس نے کہہ لیا کہ میں نہیں, میں نے ہم بولے, ہم جا کے آئے ہیں, میں نہیں. یعنی اس نے مان لیا کہ آیا نہیں ہے. ماشاء اللہ, دیوبند کی کرامت اور ضرب ہے. میری باری خاموش رہو.
ہو گیا نا حالت. میں نے سامعین یہ تعریف میں نے کی ہے لغت سے, میں نے بھیجی ہے لغت سے. حاضر کا مطلب موجود ہونا. ریحان بھائی, ریحان رضا, ریحان بھائی, ریحان رضا, ریحان بھائی, جی بولیے. تعریف کرے گا اپنی مسلمہ کتب, اپنے گھر کی تعریف بتائے گا دیوبند کی, ہاں چلو عقیدہ دیوبند کا بتائے گا, اور اس کے بعد قرآن حدیث سے تعریف کرے گا. چلو شاباش, شروع ہو جاؤ. چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں خالی تعریف, اب تو شرائط طے کر گا, میں خالی تعریف پہ کر, اب تو شرائط طے کر. بھاگے گا مردو, بھاگے گا, میری دھجیاں اڑاؤں گا جم سے میرے سامنے. اپنے گھر کی کتاب سے حاضر و ناظر میرے سامنے بیٹھنے کی. خاموش رہا, میری باری میں بول رہے ہیں سامعین, آپ دیکھ لیں میرے اس کے بارے میں کتنا خاموش تھا. میں نے لغت سے بھیجا ہے. حاضر کا مطلب جو ہے موجود, سامنے. ریحان بھائی, میں بیچ میں بولوں گا اگر یہ غلط حوالہ پیش کرے گا. میں نے اس کی مسلمہ کتب سے حوالہ مانگا ہے. خاموش رہا, خاموش رہا. ریحان بھائی دیکھو کیسے بھاگ رہا ہے یہ مردود شیطان ایسے ہی بھاگتا رہے گا. میری باری, میری باری. جب تو حوالہ پیش کرے گا غلط تو میں بیچ میں بولوں گا. یہ تیرا ہی اصول بنایا ہوا ہے, یہ تیرا ہی اصول بنایا ہوا ہے. میری باری. چلو شاباش. خاموش رہو. مسلک دیوبند کا, ریحان بھائی, خاموش ہے, پھر میں بولا مسلک دیوبند کا حاضر و ناظر پر عقیدہ پوچھو اس سے. خاموش رہو اس کو. اب مسلک دیوبند, مسلک دیوبند, دیکھو لغت دکھا رہا, لغت دکھا رہا ہے. ناظر کی بات ہے, ٹھیک ہے. ہمارے جس کتاب میں حاضر ناظر کی بات ہے, کشف و کرامات سے قطعی قبیل سے ہے. پر یہ بات تمہارے دھرم میں حاضر و ناظر عقائد میں سے ہے, اور عقیدہ جو ہے کشف و کرامت ثابت نہیں ہوتا. تمہاری کتاب حیات حکیم الامت احمد یار خان نہیں لکھتا ہے کشف و کرامات سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے. ہو گیا, چلو خاموش کراؤ ریحان بھائی اس کو. ریحان بھائی خاموش کراؤ اس کو. چلیے جناب, نہیں میری باری میں کیوں بولا ہے تو؟ خاموش ہو جا, خاموش ہو جا. میں حوالہ تو غلط پڑھ رہا تھا اس لیے تجھے ٹوکا. تو نے حوالہ غلط پڑھا اس لیے تو نے ٹوکا. منہ بند کر اب. چل بول ریحان بھائی, بول. جی بولیے. میں نے کیا آپ کو دعویٰ کیا تھا کہ یہ اپنی مسلمہ کتب میں سے کبھی ثابت نہیں کر پائے گا, میں نے بولا تھا. جی بولیے. اور نہ ہی یہ قرآن حدیث سے ثابت کر پائے گا. یہ لغت لے کر کے آ رہا ہے, لغت میں حاضر و ناظر کا معنی پیش کر رہا ہے, یہ تعریف تھوڑی پیش کر رہا ہے. جی ٹھیک, اب یہ کہہ رہا ہے کہ کشف و کرامت سے عقیدے پیش نہیں ہوتے, عقیدے ثابت نہیں ہوتے. تو اس جاہل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کشف اور کرامت الگ چیز ہے, عقیدہ الگ چیز ہے. جی لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے گھر کا حاضر و ناظر پر عقیدہ کیا ہے. میں نے کشف و کرامت تو نہیں پوچھا, جی نہیں پوچھے آپ نے, صحیح عقیدہ پوچھا نا. اب یہ کہتا ہے کشف اور کرامت, تو اس کے قاسم نانوتوی کیا مرنے کے بعد بھی کشف و کرامت کرتے ہیں, جو قبر سے اٹھ کر کے مدرسے آ گئے اور لوگوں کو صلح کرا کے واپس قبر میں جا کے سو گئے؟ یہ کشف و کرامت ہے؟ مطلب مرنے کے بعد تم یہ عقیدہ بنا لو کہ تمہارا ابا قبر سے اٹھ کے کشف و کرامت کر سکتا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے. جی صحیح کہا ہے نا. اس نے تو دیکھیے حدیث اور قرآن سے عقیدہ ثابت نہیں کیا. ٹھیک ہے, ٹاپک یہ لے کر کے آیا تو پتہ یہ لگا کہ دیوبند میں جتنے ہیں نا سب جاہل کے جاہل بھرے پڑے ہیں. جی درست. ٹھیک ہے, اتنے بڑے جاہل بھرے پڑے ہیں, اتنے بڑے جاہل بھرے پڑے ہیں کہ عقیدے کا مسئلہ لے کے آتے ہیں اور عقیدے پہ تعریف نہیں کر پاتے ہیں. میں پھر سے ریحان بھائی اپنا وقت اس کو دے رہا ہوں, اگر یہ تعریف نہیں کر پایا تو یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر چڑھا دی جائے گی. اور میں پھر تم کو لکھ کر کے دے رہا ہوں, یہ اپنے مسلمہ کتب سے, گھر کی کتابوں سے مسلک دیوبند کا عقیدہ کبھی ثابت نہیں کر سکتا, کبھی پیش نہیں کرے گا تمہارے سامنے, اور نہ ہی یہ قرآن حدیث سے تعریف کر سکتا. میں اپنا ٹائم اس کو 1 منٹ دے رہا ہوں, اگر یہ نہیں کرے گا ریحان بھائی تو فون کاٹنا, یوٹیوب پہ ریکارڈنگ ہم چڑھا دیں گے. جی بالکل. چل بھائی شروع ہو جا. الرحمن الرحیم. سامعین, میں اب حاضر ناظر پر قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں. یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ حاضر جملہ ہے قرآن پاک ترجمہ, ٹھیک ہے. یعنی یہ حاضر چھوٹا گناہ بڑا گناہ جسے گھیر نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا. میں اپنا ٹائم دیا ہوں ریحان بھائی, اس کو بولو اپنی مسلمہ کتب سے ثابت کرے عقیدہ. میں نے اپنا ٹائم دیا ہے, اپنا ٹائم دیا ہے,
मसलक देवबंद का हाजिर व नाजिर पर अकीदा बना बता, भाग मत, बिरनी की तरह मत नाच। मेरा टाइम ले रहा है सामीन, देखें। अबे मैंने अपना टाइम दिया जाहिल, अभी मेरा टाइम चल रहा है। मुझे बोलने नहीं दे रहा। अबे तुम तो कुरान की तरफ कहाँ भाग रहा है? मैं तेरे को मसलक देवबंद का अकीदा पूछ रहा हूँ, तो कुरान की तरफ भाग रहा है तो अपनी बारी में बोलो ना। ना। मैं अपना टाइम दिया हूँ ना तेरे को, मैं अपना टाइम दिया हूँ, अपनी बारी में बोलो ना। अपना टाइम दिया हूँ मेरे लाल, परेशान मत हो। तो खामोश रहा। हाँ चल, मसलक देवबंद का अकीदा बता हाजिर व नाजिर पर। अगर तुम्हें रेहान ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, कभी जमशेद अली कादरी से बात नहीं कर पाएगा ये। इसलिए बोलने नहीं दे रहा है मुझे, जब चल। तक कादरी मर जाएगा। अबे चल, अकीदा बता अपने मसलक का। मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। हाँ बोल। देवबंद का अकीदा कुरान और हदीस से, हदीस के मुताबिक है। कौन सी किताब पढ़ रहा के अलावा है? कौन सी किताब पढ़ रहा है? हवाला पेश कर। कौन सी किताब पढ़ रहा है? हवाला पेश कर। सामीन देखिए मेरे, कौन सी किताब से अकीदा पेश कर रहा है? हवाला पेश कर। अकीदा पेश कर रहा हूं। हाँ, पेश हमारा कर। अकीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हाजिर अबे- नाजिर का नहीं है, अकीदा नहीं है। हाँ, इस किताब में तारीफ कर हाजिर नाजिर की। अरे खामोश रहा यार, अपनी बारे में बोलना, खामोश रहा, हाँ। खामोश रहा। सामीन इसने मुझे जाहिल कहा कि देवबंद में सब जाहिल होते हैं। सामीन मेरे पास किताब है हाजिर बेरलवी तरके मवालात। ये देखो रियान भाई फिर भाग रहा है, रियान भाई फिर भाग रहा है। मसलक देवबंद का हाजिर व नाजिर पर अकीदा बता। उसको जवाब मैं दूंगा। हाजिर व नाजिर पर अकीदा बता। नाजिर पर अब हाजिर मसलक नाजिर देवबंद का, हाजिर और मसलक देवबंद का हाजिर व नाजिर पर अकीदा बता। बता रहा हूँ ना, खामोश रहेगा ना। नहीं बताएगा, जिंदगी भर नहीं बता पाएगा तू। मैं बोल रहा हूँ, मुझे तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा अली असगर, तू अपने बाप के सामने आया है आज। बोलने नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, चल, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इतनी देर से तो भौंक रहा है तू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हाजिर नाजिर का अकीदा नहीं है। कौन सी किताब है? कौन सी किताब में लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? तेरे देवबंद के किस आलिम ने लिखा है ये? क्या लिखा है? क्या जो तूने अभी पढ़ा? क्या? अबे जाहिल के बच्चे, तूने भी क्या पढ़ा कि मसलक देवबंद का अकीदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हाजिर व नाजिर। ये किस मुजद्दिद का कौल है? तेरे किस आलिम का कौल है? वो पेश कर। मैंने क्या बोला? हाँ क्या? मैंने क्या तेरे बोला? बोलने से थोड़ी होता है। तू क्या मसलक है, मसलक देवबंद का तू ठेकेदार है? बोलने दे, मेरी बारी में नजर मोहम्मद तो तेरे को कमीना कुत्ता, तेरे को कमीना कहता है, खारजी कहता है, कमीना कहता है, झूठा कहता है, मक्कार कहता है। तेरा नजर मोहम्मद मुफ्ती, सुनता नहीं सामीन। मैं नहीं कह रहा, तेरा नजर मोहम्मद ने। रियान भाई, इसके नजर मोहम्मद को हमने कहा कि भाई कोई तंजीम शूरा मसलक देवबंद ने बनाई है, तो नजर मोहम्मद कहता है जो ये कहता है कि मसलक देवबंद ने कोई तंजीम शूरा बनाई है, वो मक्कार है, झूठा है, और इसने तंजीम शूरा बना के बैठा हुआ है ये। हिम्मत नहीं है, मेरी बारी में बोलता है। मैं कुरान पाक देखो मेरे बीच में बोल रहा है, हाजिर नाजिर का इनकार मेरे बीच में बोल रहा है। रियान भाई, जी 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 मैंने आपसे कहा ना, ये जिंदगी में अकीदा पेश नहीं कर पाएगा, तारीफ नहीं कर पाएगा, यही जहालत है इनकी। इसके नजर मोहम्मद को हमने कॉल करा, इसने एक तंजीम शूरा बनाई थी, ठीक है। फिर भागा यहाँ से। नजर मोहम्मद को हमने पूछा कि भाई आप इतने बड़े दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती, आपको तो सारी चीज देवबंद में क्या चीज बन रही है पता होगी, तो हाँ, तो ये बताइए कि ये तंजीम शूरा बनाई है, ये आपकी तंजीम है? कह रहा ये जिसने बोला है वो झूठा है, मक्कार है, इसी को झूठा मक्कार बोल दिया था, इसी के मुफ्ती ने। चलो रिहान भाई, जी 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 आप मुतमईन हुए? इसने तारीफ की? नहीं कि इसने तारीफ इसने अपने मसलक का अकीदा बताया हाजिर व नाजिर पर? नहीं बताया। हाँ चलो, इससे कोई बात नहीं, काटो। हाँ डाल देंगे, रिकॉर्डिंग लोग सुन लेंगे। काट दो इसका फोन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम काट दो इसका फोन, काट दो, नफी साबित करूंगा मैं। काट दो फोन, काट दो, कुरान पाक से काट दो इसका फोन, काट दो, नबी अलैहिस्सलाम की हाजिर नाजिर साबित करो। काट दो रियान भाई, काट दो इसका फोन। मैं अब पढ़ रहा हूँ, साबित कर रहा हूँ। इनसे बात करने का तरीका यही है कि कोई भी देवबंदी आपको कॉल करे, जी जी तो उससे बोलना भाई क्यों कॉल किया मेरे पास, वो कहेगा मैं इसके लिए बात करने के लिए आपके आया हूँ। आप सीधा उसको बोलो कि भाई इल्मे गैब पर बात करने आए हो, हाजिर व नाजिर पर आए हो, आप खुद आए हो ना मेरे पास। हाँ तो चलो, इल्मे गैब की तारीफ कुरान हदीस और अपने घर के मसलक, अपने घर के अकीदे से कर दो। कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसके घर के बुजुर्गों ने खुद इल्मे गैब को माना है हुजूर के, जैसे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जी जी ठीक है ना। और एक चीज मैं बताऊं आपको, जी ये लोग आधी आधी इबारतों को काट छाट के डालने में बहुत आगे हैं। जी
कभी भी हाजिर व नाजिर का जो मसला है, ठीक है ना, जी देखिए जी मैं आपको सबसे पहले कुरान और हदीस से हाजिर व नाजिर की तारीफ करता हूँ, ठीक है ना। जी जी देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, ये सूरह आले इमरान आयत नंबर 83 है। जी अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी तुम याद करो जब हमने तमाम अंबिया से अहद लिया जी कि जब तुम्हारे दरमियान मेरा नबी आ जाए तुम्हारी किताबों की तहसीद करता हुआ तो तुम उस पर ईमान भी लाना और उसकी मदद भी करना। ये जी अहद किससे लिया जा रहा है? तमाम अंबिया से। किसके रिकॉर्डिंग लिया जा रहा है? नबी अलैहिस्सलाम के। जी 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 तो जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो तमाम नबी तो दुनिया से जा चुके ना, जी बिल्कुल तो मदद कैसे करेंगे और हाँ क्या कहते हैं ईमान कैसे लाएंगे? समझे जी नहीं समझे? जी जी समझ गए। तो पता ये लगा कि नबी अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया को अल्लाह तबारक व ताला ने ये पहले ही बता दिया था कि अपनी कौम को आगाह करके जाना। जी 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 ठीक है, अब देखिए ये है मुस्लिम शरीफ की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं शबे मेराज तशरीफ ले जा रहा था तो एक सुर्ख टीले पे खड़ा हुआ और मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। जी 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 तो जब मस्जिदुल अक्सा मेरे नबी पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर से पहले पहुंचे हुए थे। जी उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जब नमाज पढ़ाई तो तमाम अंबिया जो है से अलविदा लेके निकल चुके। जी अब पहले आसमान पर आए तो आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जी उसके बाद जब हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करके वापस लौटे तो चौथे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका। जी 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 फिर कितनी बार वापस भेजा? गालिबन 9 बार जी हाँ वापस भेजा ना। जी 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 अच्छा अब ये बताइए मूसा अलैहिस्सलाम अभी कहाँ थे? अपनी कब्र में। जी फिर कहाँ पहुंचे? मस्जिदुल अक्सा में। जी फिर कहाँ पहुंचे? चौथे आसमान पे। आसपास पर जी तो जब मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत कुव्वत दी है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब चाहे जहां चाहे जा रहे हैं, जी तो जी मेरे नबी को कितनी ताकत अता की होगी? जी बिल्कुल, वो तो सैयदुल अंबिया है, अंबियाओं के सरदार अब हैं। उसके बाद ये बुखारी की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के का तवाफ कर रहे हैं, काबे का, जी और जी फरमाते हैं कि मैंने अभी देखा मूसा अलैहिस्सलाम मक्के का तवाफ कर रहे थे। जी जी ठीक है, और ये बताइए कि खिजर अलैहिस्सलाम जो है अभी हयात में जी हाँ है ना? जी 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 तो और लोगों की आंखों से ओझल हैं। उजाल है जी जी ठीक है, और जब चाहे जहां चाहे जा रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, हर अंबिया ने उनकी जियारत की है। अब वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है ना, हजरत। जी जी जी, खिजर अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात किए थे। जी 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 अल्लाह के रसूल ने भी जियारत की है। अल्लाह के जम, रसूल ने भी उनको देखा है, उनसे बातचीत क्या कहते हैं हुई है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान की आयत आई कि हमने उनको दरिया के किनारे देखा। जी जी ठीक है, तो अल्लाह के रसूल ने भी देखा है उन्हें। और खिजर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मुतालिक अभी वो है हयात में है। जी तो ये बताइए कि ये अंबिया जो अपनी कब्र से उठ करके मस्जिदुल अक्सा में इकट्ठे हुए थे, किसने जी, बताया था कि चलो मस्जिदुल अक्सा जाना है आज? ये बात भी सही कह रहा, उनको इल्म गैब था जभी तो गए। अल्लाह ने उनको आगाह किया ना, चलो जी जी पहुंचो वहां पे। हाँ हाँ है, जी तो अल्लाह के बताने से तमाम अंबिया अपनी कब्र से उठ के आ गए। जी 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 तो अल्लाह ने उनको कुव्वत और ताकत दी हुई है। जी जी बिल्कुल। ठीक, तो अल्लाह के बताने से अगर कोई मुकर्रब बंदा, आप देखिए मैं इनके घर की किताबें खोलता हूँ हाजिर व नाजिर पे, ध्यान से सुनिएगा। जी जी अब इनसे आप ये पूछिए कि भाई कोई आदमी, कोई शख्स हुजूर की शान में यहाँ कुछ अल्फाज लिखे, नाज शरीफ लिखे, तो क्या हुजूर को पता लगेगा? तो ये कहेंगे नहीं। माज़अल्लाह, बताइए। ये देवबंदी कहेंगे नहीं। तो अब देखिए ये जो बगल में लेके घूमते हैं ना, फजाइले बवाल इनकी जो है, फजाइले अमाल जिसको ये कहते हैं, उसमें जी एक चैप्टर है बाबे दुरूद। जी ठीक है, जी उसमें एक हवाला इन्होंने नकल किया है कि हजरत एक अल्लाह के वली ने हुजूर की शान में कुछ अशार लिखे जी 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 और ये इरादा किया कि मैं मदीना ले जाके हुजूर की बारगाह में खुद सुनाऊंगा। जी तो जब ये इरादा करके चले तो हुजूर ने बादशाह को ख्वाब में जियारत दी कि एक शख्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हुलिया है, ऐसे ऐसे लिबास है, उनको मदीने आने ना देना। ठीक जी है, जी तो उस बादशाह ने पहरा लगवा दिया। जब वो वहां पहुंचे तो उनको वापस कर दिया।
اس کے بعد پھر وہ بھیس بدل کے آنے لگے. تو اللہ کے رسول نے پھر خواب میں زیارت دکھائی کہ اب وہ بھیس بدل کے آ رہے ہیں، ایسے ایسے بھیس بدل کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جی پھر بادشاہ نے ان کو پکڑا اور پھر واپس کر دیا. جی پھر اس کے بعد انہوں نے ایک لکڑہارے سے بات کی اور لکڑہارے سے کہا کہ مجھے لکڑیوں کے بیچ میں ایسے چھپا کے باندھ دے، میں تجھے اتنی رقم دوں گا، مجھے پار کرا دے مدینہ بارڈر. جی تو وہ جی لکڑہارا راضی ہو گیا. تو حضور نے پھر فرمایا کہ دیکھو اب ایسے لکڑہارے کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایسے ایسے لکڑی کو بیچ میں آ رہے ہیں. جی تو بادشاہ نے جب لکڑیوں کا گٹھر کھلوایا تو بادشاہ نے دیکھا، ان کو پایا اور پانے کے بعد کہا کتنے بدبخت ہے کہ حضور خود ان کو اپنے روزے پہ آنے سے منع کر رہے ہیں، ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. جی انہیں کی کتاب میں لکھی ہے. ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب میں زیارت دکھائی. بادشاہ کو کہا میں نے تم کو ان کو قید کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، وہ میرے بہت بڑے عاشق ہیں، جی انہوں نے میری شان میں کچھ اشعار لکھے، اگر وہ میرے روزے مبارک پہ آ کے سناتے تو مجھے دستے مبارک نکال کے ان سے مسافہ کرنا پڑتا قبر سے. جی 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 ٹھیک ہے. تو جی فوراً ان کو رہا کرو. تو ان کو رہا کیا گیا. اب یہ بتائیے کہ وہ شخص جو اللہ کے جو ولی ہیں انہوں نے اشعار لکھے، میرے نبی کو پتا، وہ بھیس بدل کے آ رہے ہیں، میرے نبی کو پتا، وہ کس سے بات کر کے آ رہے ہیں، میرے نبی کو پتا. تو میرے نبی جب کسی پر توجہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حاضر و ناظر کا مسئلہ. جی سمجھے؟ جی 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 سمجھے. ہاں. تو اس میں ایک دیوبندی عالم تھا ان کا، مفتی، جی اس نے مجھے کال کیا. اس نے کہا کہ تم حضور کو حاضر و ناظر سمجھتے ہو؟ میں نے بولا جی الحمدللہ. تو کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص بیوی سے صحبت کر رہا ہو، جی تو میں نے بولا ذرا یہ سوال کرنے سے پہلے میرا بھی ایک سوال ہے. تو بولا ہاں. کہ اللہ کو آپ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں؟ تو بولا ہاں. چلیے ٹھیک ہے، آپ سوال کریے آپ. تو اس نے سوال کیا کہ تم حضور کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں؟ بولا ہاں. تو اچھا یہ بتا، کوئی شخص بیوی سے صحبت کر رہا ہے تو اس وقت بھی حضور حاضر و ناظر رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی تو میں نے کہا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، تو اگر آپ کے والد صاحب آپ کی امی سے صحبت کریں تو اللہ بھی حاضر و ناظر ہوتا ہے؟ جی اس کا جواب دیجیے. تو کہنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہمارے عقیدے کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. حاضر و ناظر کا جو مسئلہ ہے ہمارا یہ تو دعویٰ ہے ہی نہیں کہ حضور ہر دم حاضر و ناظر رہتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے. ان کو اختیار دیا ہے، مرضی کا مالک بنایا ہے کہ تم جب چاہے جہاں چاہو جس محفل میں چاہو جس عاشق کے گھر چاہو جا سکتے ہو. جی جی اب یہ مسئلہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں اپنے عالموں کو، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹھی کو دعوت دیا گھر پہ، جی تو ان کی جوزہ کھانا بنا رہی تھی. تو حضور تشریف لے آئے اور جوزہ سے کہا کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کا تم کھانا نہیں بناؤ گی، ہم بنائیں گے. جی تو اللہ کے رسول کو کیسے پتا لگا کہ عالم تمہارے گھر آئے ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور تم نے باورچی بنا دیا معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے رسول کو؟ حضرت اس نے ایک بات اور وہ یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول جسمانی طور پر حاضر و ناظر ہے کہ وہ روحانی طور پر؟ تو میں نے کہا کہ دونوں حساب سے حاضر و ناظر ہے. درست کہا تھا. جی بالکل درست کہا تھا آپ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جسمانی طور پر بھی حاضر و ناظر ہے، روحانی طور پر بھی حاضر و ناظر ہے، جی جی لیکن وہ ان کے اختیار میں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. جی اب دیکھیے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے جی 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 کہ حضور کی چند بیویاں جوزہ مبارک حضور سے فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ سے کون سی جوزہ جا کے ملاقات کریں گی؟ جی تو حضور کا آخری وقت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. جی تو حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ میں تو برزخ میں ہوں تو مجھ سے کیسے ملاقات ہوگی، جی جی لیکن حضور نے کہا کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہو گیا. جی تو ہاتھ لمبے سے مراد صدقہ کرنے والی، خیرات کرنے والی، اور وہ بہت صدقہ خیرات کرتے تھے. جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی جوزہ مبارکہ نے فرمایا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. جی ٹھیک ہے. تو کہاں کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ یہ کیسے پتہ لگا ان کو، ان کی جوزہ مبارکہ کو؟
جی صحیح کہہ رہا ہے نا. تو قبر میں کی، آسمان پہ کی، کہاں کی؟ تو حضرت امی عائشہ جھوٹ بولیں گی معاذ اللہ؟ نہیں. تو امی عائشہ تو کہہ رہی ہے انہوں نے سب سے پہلے جا کے ملاقات کی. کہاں جا کے ملاقات کی؟ جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی 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 صحیح ہے. تو یہ حاضر و ناظر کا جو مسئلہ ہے، اسی پر جو ہے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بحث کی تھی، اور اسی پر انہوں نے وہ حدیث پیش کی تھی، اور وہ حدیث کی شرح میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ شباشی کرتے ہیں. یعنی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ شباشی ان کے ساتھ قیام کرتے ہیں، جی جی قیام کرتے ہیں. رات گزارتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اب انہوں نے تو کم وقتوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے انہوں نے یہ لکھا ہے، کتاب ہے، میں حوالہ لگا دوں گا، جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہیدہ اور شہداء، انبیاء اور شہداء کیا اپنی قبر میں زندہ رہتے ہیں؟ سوال ہوا تھا، تو جواب دیتا ہے کہ زندہ ہی نہیں رہتے ہیں، بلکہ قبر کے اندر ہم بستری بھی کرتے ہیں جس سے ان کو لذت حاصل ہوتی ہے. جی جی بتائیے، انہوں نے تو ہم بستری لکھ دیا ہے. بس اب لکھ دیں انہوں نے تو. اور یہ کہتے ہیں کہ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت نے شباشی لکھ دیا، تو اس پہ اچھلتے ہیں. ابھی انہوں نے بات چیت بند کر دی نا، کیونکہ ہم نے کتابیں نکال لی ہیں ان کی. جی جی اس جی میں جی لکھا ہے کہ انبیاء اور شہداء، سوال ہوتا ہے کہ کیا قبر میں زندہ رہتے ہیں؟ کیا وہ کیا کہتے ہیں لذت کے لیے؟ فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑو، لذت کے لیے تو وہ ہم بستری بھی کرتے ہیں جس سے ان کو لذت حاصل ہوتی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی سمجھ گیا میں. چلیے کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، 1 منٹ رکیے ذرا. یہ کتاب ہے، دیکھیے، سیرت حلبیہ. جی حضرت. سیرت حلبیہ، اس میں لکھتا ہے کہ کیا شہداء، کیا انبیاء و شہداء کو جی جنسی لذت بھی مؤثر ہے؟ انبیاء اور شہداء کو جنسی لذت بھی مؤثر ہے. اب وہ جی اس میں یہاں پہ تعریف کرتا ہے کہ کیا کیا لذت ملتی ہے، اور کہتا ہے کہ وہ تو ہم بستری بھی کرتے ہیں جس سے ان کو لذت ملتی ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بتائیے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے، جی یہ ان کے مولوی ہیں، مفتی ہیں، علامہ ہے محمود حسن جی قاسمی، جی محمود اسماعیل 1 منٹ رکیے. چلیے حضرت، آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہوگا. آپ کو ٹائم ہے نا ابھی حضرت؟ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے نا؟ جی جی جی، یہ ہے محمود حسن اسلم جی جی قاسمی، ان کے جی رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ. اب یہ اس نے دیکھا علی اصغر نے جمشید علی قادری سامنے آ گیا ہے، جی تو بس کیسے بھی کر کے جلدی سے شریعت کی باتیں کر دو، نہیں تو یہ تعریف کروائے گا. جی. اور یہ اس نے تعریف کبھی نہیں کر پائے گا یہ. وہ تعریف کیا تو ادھر کہیں ادھر گھما رہا تھا وہ. دیکھو، حاضر و ناظر پر جو عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف بریلویوں کا ہے، وہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے. جی 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 ان کے گھر کی کتابوں کے اندر تو انہوں نے تو اپنے اکابر، اپنے عالموں کو جی حاضر و ناظر مانا ہے. بتائیے. ٹھیک ہے. تو یہ جی کیا کرتے ہیں، صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تمہیں گمراہ کرتے 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 جو ہے یہ عقیدہ دلائیں گے کہ دیوبند میں آ جاؤ، دیوبند کا عقیدہ درست ہے. اس پر سمجھے نہیں سمجھے؟ جی حضرت سمجھ رہے ہیں ہم. تو یہ ان کا یہ معاملہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جی شیطان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ نہیں، کہ شیطان جہاں چاہے وہاں چلا جاتا ہے، جس کو چاہے اس کو بہکا دیتا ہے؟ جی حضرت، وہ تو شیطان کو علم غیب بھی دیا ہے نا. بالکل دیا ہے. ہوں. شیطان کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کے دل کا حال معلوم ہے. جی شیطان کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے ابھی جھگڑا کرے گا، اور اس میں وسوسہ اس کے دل میں ڈال کے اور جھگڑا کروا کے اس سے گناہ کروائے گا. وہ کافی دن پہلے شخص نے کال کیا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا شیطان کو علم غیب ہے کہ نہیں. میں نے کون کہہ رہا تھا؟ کہا ہے کوئی دیوبندی تھا حضرت. ہاں تو اس سے پوچھو نا کہ دیوبند کا کیا موقف ہے اس پر. جی اشرف علی تھانوی تو خود کا وہ تو ہے اپنی کتابوں میں نا.
اللہ کے رسول سے بھی زیادہ علم غیب شیطان کو ہے، معاذ اللہ. اس میں تو ایسا لکھا یہ ہے. ان کا حال ہے. دیکھیے کبھی بھی اسی لیے تو ہم نے یہ گروپ بنایا تاکہ لوگ سیکھیں. جی جی کبھی بھی یہ کال کریں تو آپ صرف ان سے اتنا کہیں کہ آپ نے ہمیں فون کس لیے کیا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب یہ جیسے یہ کہیں گے کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، جی تو آپ ان سے یہ کہنا کہ یہ فتاوی رضویہ اپنے مسلک میں لے کے جائیے، مسلک دیوبند میں، جی اور اس کے بھی ریکارڈنگ فتویٰ لا کر کے دکھائیے ہمیں کہ ہاں آپ کے مسلک والوں نے اس عبارت پہ یہ فتویٰ دیا ہے. آپ کا کہنا تو کوئی کافی ہے نہیں. آپ کیا ہے دیوبند میں، کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں نا. جی ہاں تو جائیے یہ فتویٰ لے کے مسلک دیوبند میں، اور وہاں سے ہمیں فتویٰ لا کے دکھائیے. اور اگر وہ فتویٰ نہ دے سکیں اس عبارت پہ تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائیے گا. جی 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 سمپل سی بات ہے. بات اگر کرنے کا طریقہ سیکھو. اگر جیسے وہ فون لگاتا ہے تو ہم یہی سینٹینس بول دیں گے، مطلب یہ جملہ کہ جملہ جب بولو گے، جیسے وہ آیا آپ کے پاس جی جی اور جی اس نے کہا کہ بھائی مجھے بات کرنی ہے، کیا حضور کے علم غیب پر بات کرنی ہے، جی جی تو ٹھیک ہے ہم راضی ہیں حضور کے علم غیب پر. تو حضور کے علم غیب پر مسلک دیوبند کا کیا موقف ہے، وہ موقف پیش کر دو، حوالہ پیش کر دو. جی جی حضرت. ٹھیک ہے. جی وہ حوالہ پیش کرے گا ہی نہیں تمہارے سامنے، وہ کہے گا کہ تمہارا عقیدہ ہے. کہہ رہا ہمارا عقیدہ ہم جانتے ہیں نا. جی تو سب سے پہلے تم اپنا عقیدہ بتاؤ نا. جی جی جیسے مثال کے طور پر آپ کے والد ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرے والد ہیں. جی جی تو آپ اپنے دوست سے تبھی تو کہیں گے میرے والد ہیں، تو تم اپنے والد بھی مانو، جی والد کے درجے پہ مانو. یا پہلے یہ کہو گے کہ تم اپنا والد مان لو، میرے تو بعد والد ہو، میں بعد میں بتاؤں گا جی میرے جی والد ہیں یا نہیں جی جی ہے. تو پہلے دیکھو اب ایک عبارت اور میرے دماغ میں آ گئی. ان کی کتاب ہے، ایک منٹ، کیا ہے نام اس کا، ہاں ماہنامہ، جی دیوبند کا ماہنامہ. اس میں لکھا ہے کہ جو شخص مسلک دیوبند کی کتابیں یا مسلک دیوبند کے اکابروں کی بات کو جھٹلائے یا ان سے کنارہ کرے تو اس کا مسلک دیوبند سے کوئی لینا دینا نہیں، جی 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 وہ مسلک دیوبند سے خارج ہے. جی ٹھیک ہے. جی ہاں تو اب کیا یہاں پہ فرما، اچھا دوسری کتاب ہے کچھ وقت غیر مقلدین کے ساتھ. ابو بکر غازی پوری لکھتا ہے کہ ہر مذہب کا ماخذ اس کے اکابر کا کلام ماخذ ہوتا ہے، نہ کہ غیر اکابر کا. تو اس کا کلام مطلب جو اس کا کہنا ہوگا وہی غیر اکابر یعنی ان چھوٹے موٹے ملاؤں کا ماخذ ہوگا، اس کو ماننا پڑے گا. اور جی غیر اکابر اگر تمہیں کوئی عقیدہ دیتا ہے اپنی طرف سے تو اس کو قابل قبول نہیں ہوگا. جی تو یہ تو تمہارے اباؤں نے لکھا ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں تو اب تم اپنے مسلک کا ماخذ پیش کرو، کیا ماخذ ہے اس کا. سمجھے نہیں سمجھے. جی جی تو یہ گروپ ہم نے اسی لیے بنایا کہ آپ لوگ سیکھو ان سے بات کرنے کا طریقہ، کیونکہ آپ صرف ان کو ان کے طریقے میں ہی مار دو گے. جی حضرت. سمجھے نہیں سمجھے. جی جی حضرت، وہ جو آپ بچی کے لیے پریشان ہو رہے تھے علاج کے لیے، مطلب کیا کیسا مسئلہ اس کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ہم دہلی آ چکے ہیں اس لڑکی کو لے کے رمضان تک کے لیے، بچی جی کو. ہاں اور یہاں مسجدیہ ہاسپٹل ہے، اس میں دکھائیں گے. اس کو انجیکشن لگنا ہے صبح شام، کیونکہ وہاں بنگلور میں رمضان میں بہت دقت ہم لوگوں کو ہو رہی ہے کھانے پینے میں اور رہنے میں. جی ایک جی تو وہاں کا ہوٹل کا کرایہ بہت زیادہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پردیش ہے تو وہاں کون ساتھ ہوگا کون نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں سنی مسجد بھی 4 سے 5 کلومیٹر آگے ہے. جی جی اب اتنا دور جانا آنا اور ہر چیز میں پریشانی ہو جائے گی. اور ہوٹل جو ہے، ہوٹل کے اندر جو اگر نماز وغیرہ پڑھے تو ابھی ایسی فتنہ چل رہا ہے لوگوں کے بیچ میں. ہاں ہاں صحیح کہہ رہے سمجھے نہیں ہیں. سمجھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیڈ کیسا ہے، پاک ہے ناپاک ہے، کتنے لوگ آگے رکتے ہیں وہاں پہ، ساری باتیں ہوتی ہے. تو جو ہے ہم لوگ جو ہے اس کو لے کے ابھی دلی آ گئے. رات کو ہی تو چلے تھے وہاں سے، جی 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 صبح پہنچے ہیں. میں جی تو 11 بجے پہنچا ہوں، وہ لوگ تو پہلے ہی پہنچ گئے تھے 7 بجے. تو حضرت آپ ایسا کریے کہ مطلب تھوڑا سا ڈیٹیلس ہے نا جو مجھے واٹس ایپ پہ کر دی جائے تو کر دیجیے، تو میں تعاون بھیج دوں گا کچھ تھوڑا بہت. ڈیٹیلس کیا بھیجنا ہے؟ کاغذ بھیجنے ہیں، سارا ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں، کیا بھیجنا ہے بتائیے. مطلب کہ وہ بچی کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے، وہ مطلب صحیح العقیدہ مسلمان سنی ہے. وہ بچی
جی ارے بھائی بچی تو ماشاءاللہ سنیے ٹناٹن 12 پاروں کی حافظ ہے. تو ایک ہماری ایک گروپ ہے گا ایک تو ہمارا، ہاں ہماری مطلب گھر ہی کا گروپ ہے وہ، تو اس میں ہم سینڈ کر دیں گے، تو ہو سکے گا تو ہمارے گھر والے بھی اس میں مدد کر دیں گے کافی. وہ ٹھیک ہے. بس ہم جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس کی، جی جو ہم نے اس کی ویڈیو بنائی ہے اس میں سارے ڈاکومنٹس وغیرہ سب لگا دیے ہیں. وہ ویڈیو جو آپ نے بھیجے تھے، ہاں اس کو دیکھا نہیں آپ نے شاید. ہاں تو اسکین وغیرہ سب اس میں ہے نا؟ ہاں سب کچھ ہے، اور الگ سے بھی بھیج دیتے ہیں آپ کو سارے اسکین وغیرہ، جی اور جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہوا شروع سے اینڈ تک وہ سب بھیج دیتے ہیں. جی بھیج دیجیے تو تھوڑا میں بھی کوشش کر دیتا ہوں آپ کے لیے. ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں بھائی جان. جی جی چلیے ٹھیک ہے. بہت ٹھیک ہے. شکریہ آپ کا ہمارے دینے کی، بہت کوئی شکریہ. بات نہیں، جب وقت ہوتا ہے تو ہم وقت دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو، وقت نہیں ہوتا تو منع کر دیتے ہیں، بعد میں بات کریے گا. جی جی چلیے جی بہر کیا، اب یہ جاہل آپ کو کال کرے نا جی تو سیدھا ہی کہنا بھائی وہ حاضر و ناظر پر ملا مسئلہ کے دیوبند کا عقیدہ ملا. یہ صرف اور صرف لبازی ہے اور کچھ نہیں ہے ان لوگوں کی. جی اور پرسنل میں میسج مجھے. ہاں وہ ایسے ہی کرتا رہے گا. وہ اب پاگل ہو گیا نا، اس کی پٹائی ہو گئی نا طبیعت سے. ہاں اتنا بڑا جھوٹا ہے یہ. جب ہم دیکھیے بنگلور وہاں گئے تھے، کیا کہتے ہیں جی احمد آباد جب پہنچے جی جی تو گجرات اس نے بلایا مجھ کو، تاریخ بھی اس نے بتایا. جی تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نوساری میں رکے، جی تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک کال آتا ہے اس کے سیکرٹری کا. جی جی وہ جی ریکارڈنگ پوری لگی ہوئی ہے، سیکرٹری کی بھی لگی ہوئی ہے، 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، وہ پوری لگی ہوئی ہے. جی اس نے کہا اس نے پہلے وہاں پہ کیا تاثر دلایا اپنے ممبران کو کہ ایک شخص دلی سے آ رہا مجھ سے جھگڑا کرنے، جی اس کا یہ نمبر ہے اور آپ لوگ اس سے بات کریے، نہیں تو یہاں پہ آ کے وہ جھگڑا کرے گا. تو اس نے مجھے کال کیا سیکرٹری نے کہ بھائی آپ یہاں کیوں جھگڑا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مطلب میں جھگڑا کرنے تو نہیں آ رہا، اس نے بلایا ہے اور اس نے جو ہے مناظرے کا چیلنج کیا ہے. تو بولا نہیں یہاں سے یہ سب نہیں ہوگا، آپ ایک کام کریے واپس جائیے، اور ہم نے اس کو یہاں سے ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک سنی امام ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ علی اصغر جو ہے وہاں ہے یا نہیں ہے. جی تو حضرت. انہوں نے کہا رکیے میں پتا کر کے بتاتا ہوں. تو وہاں ایک شخص کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں سے ابھی ہٹا دیا، ان کو چھٹی دے دی گئی ہے تھوڑے دن کے لیے. جی 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 تو 16 تاریخ سے اور 20 تاریخ تک یہ غائب تھا. جی حضرت. ٹھیک ہے. جی جی تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور 20-21 تک آئیں گے واپس. میں چلو ٹھیک ہے. اس کا فون بھی سوئچ آف آ رہا تھا. میں نے عارف الحقانی کو فون لگایا، عارف جی الحقانی میں نے بھی اس کو لائن پہ نہیں لیا، اس سے پتہ نہیں کون سے نمبر سے بات کی، کہہ رہا کہ وہ بات کر لیے، وہ آپ سے بات کر لیں گے. میں نے میری بات کرا نا کانفرنس میں، وہ ساری باتیں لگی جی ہوئی ہے اس ریکارڈنگ میں، اس نے جی نہیں کرایا. چلو ٹھیک. 4 دن کے بعد 22 تاریخ کو اس کا فون آیا میرے پاس جی کہ تو بھاگا کیوں. میں نے کہا تیرے پہ لعنت ہو اللہ کی، اگر میں بھاگا تو ایک کام کر، تیرے مسجد میں CC کیمرے لگے ہوئے ہیں، جی تو 16 تاریخ سے 20 تاریخ تک ویڈیو لگا دے. تو اس نے اللہ کی قسم کھائی میں لگاؤں گا، آج تک نہیں لگایا اس نے. جی جی. سمجھے اتنا بڑا یہ حرام خور ہے. اور ہماری ویڈیو پٹاخ سے لگا دیا اس نے. ہاں جب ہم نے یہ کہا جی کہ ہم گئے وہاں پہ، میں بھی گیا، جلال الدین چشتی صاحب بھی گئے، سمجھے. جی تو اب جلال الدین چشتی صاحب کو تو اس نے موبائل چھین رہا تھا، موبائل پر ویڈیو بنا رہے تھے، وہ یہ موبائل چھین رہا تھا ان سے. جی جی ٹھیک ہے. وہ ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے یوٹیوب پر. جی یہ اب ہم نے اس کو کہا کہ تو گجرات آگے بھاگ گیا بلا کر کے، اب ہم تجھے دلی آنے کی دعوت دیتے ہیں، آجا دلی، ہمت ہے تو تیرے اندر. ہم جی تیری سب چیز کا سیپریٹ وہ لیتے ہیں، ذمہ لیتے ہیں، تیری کیا کہتے ہیں تیری سیفٹی کا لیتے ہیں، تیرے کھانے پینے کا لیتے ہیں، تیری پولیس کی ذمہ داری لیتے ہیں، تجھے خروج بھی نہیں آئے گی، تو آ جا بس دلی. جی 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 نہیں آئے اس کی نانی مرے آئے گا یہ. جی جی یہ اس کا حال ہے. تو پہلی بات تو جب بھی آپ دیکھنا کہ یہ میری آواز، نور حسن کی آواز، طاہر القادری کی آواز سن کے نا ایسے پڑپڑ 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 کرنے لگتے ہیں، اور سامنے والے دوسرے سے بات کریں گے بڑے پیار سے اطمینان سے کریں گے. جی ہماری آواز سنتے ہی ایسے پھڑپڑانے لگتے ہیں نا، یہ پرندے جیسے پھڑ 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 کرتے ہیں جی ایسے. جی اور یہ کبھی بھی اپنے اوریجنل نمبر سے آپ کو کال نہیں کرے گا، کانفرنس میں لے کر کے لگوائے گا کال. سمجھے نہیں سمجھے. جی جی ہاں اس نے گروپ میں ایک تھنبل بنا کے بھیجا، تنظیم شورا، دیوبند کی نئی تنظیم، تنظیم شورا. جی 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 تو ہم نے نذر محمد کو کال کیا. نذر محمد ان کا بہت بڑا مناظر ہے، جس نے اٹارسی مناظرہ لڑا تھا مفتی مطیع الرحمان کے ساتھ. جی 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 مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ نے ایسی دھجیاں اڑائی تھی اس کی، آج تک دوبارہ وہ مناظرے میں نہیں بیٹھا. جی حضرت.
तो हमने उसको कॉल किया, हमने कहा भाई आप देवबंद के इतने बड़े मुफ्ती हैं, इतनी बड़ी तंजीम बन गई आपको पता नहीं है? कह रहे तंजीम बन गई, किसने बनाई तंजीम? मैंने कहा भाई आपके मसलक के एक आदमी ने कहा है कि तंजीम शूरा जो है मसलक के देवबंद की नई तंजीम है। मैंने कहा जिसने भी ये बोला ना वो झूठा मक्कार है एक नंबर का। वो रिकॉर्डिंग हमने लगा दी यूट्यूब पर। ये पागल हो गया, बड़बड़ाने लगा, कह रहा हजरत को कैसे पता लगेगा कि कौन सी तंजीम बना रहे हैं, हमारी तंजीम में कौन कौन है उनको कैसे पता? अबे तो जाहिल के बच्चे, जब तेरे मसलक के इदारे मुनाजरे अहले तुम्हारे देवबंद के नजर मोहम्मद को ही नहीं पता तुम्हारी तंजीमें शूरा मुनाजरे की तंजीम, तो जाहिल किसको पता फिर? सही कह रहे हैं आप। ये हाल है इनका। चलिए ठीक है, रखिए है जी, आपको फ्री मतलब चीज भेज दी है जी। इंशाल्लाह भेज देते। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हाँ करो अपनी अकायदे देवबंद की किताब से। हाँ हाजिर व नाजिर की तारीफ करो। मसलके देवबंद का मौक़िफ़ बताओ हाजिर व नाजिर पर, और ये भी बता देना कि अगर मसलके देवबंद में किसी अकाबिर ने, किसी आलिम ने हुजूर के हाजिर व नाजिर पर ईमान रखा है, या उन्होंने जो मौक़िफ़ बरेलवी का है हाजिर व नाजिर पर वो सेम उनसे मिलता है, तो उनको उनके ऊपर हुक्म भी लगाना होगा। ये भी बोल दो इनको। रजा भाई जी 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 चलिए बोलूं मैं? अच्छा, पहले कबूल करा, मेरी बारी में नहीं बोलेगा, किसी हाल में नहीं बोलेगा। मैं क्यों बोलूंगा तेरी बारी में? तुझे तो इतना मौका दिया रजा भाई, कितना मौका दिया इनको। जी जी ठीक है, वो लोग वीडियो बन गई है, वीडियो बनी, लोग सुन लेंगे। ठीक है, चल मेरे बीच में बोले, कसम खाकर बोल कि मैं क्यों कसम खाऊं? अबे तेरा पाबंद हूँ क्या मैं? बे तू गलत हवाला पेश करेगा या गलत बोलेगा तो बीच में टोकूंगा ना। मैं अपने घर की किताब से। कौन सी किताब से? अकीदा है। कौन सी किताब से? हैं? कौन सी किताब से? पहले पहले शर्त मान लेना। अच्छा, तो मैंने शर्त क्या बोला? अगर हाजिर व नाजिर का अकीदा जो बरेलवियत का है वो तेरे घर के अकाबिर का मिला, तुझे उस पर भी हुक्म लगाना पड़ेगा ना फिर। तो शर्त पहले मान ला। हाँ शर्त मान शर्त मान मेरी पहले। हाँ क्या बोल रहा है? जो अकीदा मसलके बरेलवियत का है हाजिर व नाजिर पर, वही अकीदा तेरे घर के आलिमों की किताबों में मिल गया और मैंने दिखा दिया, तो उसके ऊपर तुझे हुक्म शरई लगाना पड़ेगा। हाँ लगाऊंगा। लगाएगा ना? हाँ चल पढ़, कौन सी किताब से पेश कर रहा है हाजिर व नाजिर का मसला? हाँ पुराने पाक से। अबे देख कुरान किताब नहीं है हमारी। रजा भाई जी जी ये इन जाहिलों का हाल है, बताओ क्या बोलूं मैं? क्या बात करूं इनसे यार? इन जाहिलों से मैं क्या बात करूं बताओ? और उस पर ईमान लाना फर्ज है। अबे कुरान के अंदर तो अल्लाह ताला ने हुजूर के हाजिर व नाजिर को आवाम को बताया है कि हुजूर किस तरीके से हाजिर व नाजिर है। कुरान की नस्से कतई से साबित है। आयत पेश कर। पहले तू मसला के देवबंद का अकीदा पेश कर। जाहिल, जिस मसला के देवबंद की तू नुमाइंदगी करने आया है मेरे पास, उसका अकीदा तो पेश कर पहले। वो तो मैं पेश करूंगा ना बाद में। पहले आप मसलके देवबंद की किताब से हाजिर व नाजिर की तारीफ करो। अकीदा पेश करो मसला के देवबंद का। अकीदा पेश करो। इतनी देर से क्या बोल रहा है? टाइम ज़ाया। ये देखो, ये जाहिल का बच्चा कह रहा है कि कुरान देवबंद की किताब है। जाहिल के बच्चे, कुरान अल्लाह का कलाम है, जाहिल की औलाद। तो देवबंद ने लिखी है क्या? कुरान देवबंद ने लिखी है क्या? ये देवबंद को देखिए, सामने का इसने कुफर किया, इसने ये कहा कि कुरान देवबंद की किताब है। तुमने सुना रजा भाई? कुरान पर ईमान लाना फर्ज है। रोजा भाई सुना? इसने बोला कि कुरान देवबंद की किताब है। रिकॉर्डिंग हो गई बेटा तेरी, जाहिल, तेरी रिकॉर्डिंग हो गई है। तूने कहा हमारी किताब है ना, तेरी किताब कहाँ से हो गई कुरान? क्यों? कैसे हो गई तेरी किताब? मुसलमानों की किताब कुरान नहीं है। अबे जाहिल के बच्चे, अल्लाह का कलाम है, उस पर हमारा ईमान है। किताब तेरी कभी नहीं हो सकती। देखिए रजा भाई, इसने अपने मुंह से कुफर बका कि कुरान इसके घर की देवबंद की किताब है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अस्तगफिरुल्लाह। सामीन इकराम, देवबंदी के बहुत बड़े मुनाजिर देवबंद अली असगर ने ये कहा कुफर अपने मुंह से कि देवबंद की किताब है कुरान। अब बोलूं मैं रजा भाई और रजा भाई, बोलूं मैं? ये बस किताब से तारीफ बयान नहीं कर रहे। तो रख दो इसका फोन यार। क्या जाहिल को तुम बार बार लेकर के आते हो? रखो इसका फोन, टाइम बर्बाद करता है खाली।
फिर भागा सामने, भागा उसका, काटो उसका फोन, गधे का। बड़ा भागा फिर हेलो, आप बोल देवबंद से तौबा करेंगे अगर हमारी किताब से। रुको। हेलो हाँ, भाई, वो अली असगर को लाइन पे ले लो जरा यार। मैं अली असगर ही हूँ बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने इनको ये कहा है कि अगर हाजिर व नाजिर का मसला आपने देवबंद की किताबों से हमने दिखा दिया तो आप देवबंदियत से तौबा करेंगे? आपका नाम क्या है हजरत? जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। चलिए जल्दी से अल्लाह की कसम खा के बोलिए कि अगर हमने हाजिर व नाजिर का मसला दिखा दिया तो देवबंदियत से आप तौबा करने के लिए तैयार है। चलिए अल्लाह की कसम खा के वादा करिए यहाँ पे। देखो, फिर मैं कह रहा था ना, ये कभी जिंदगी में बात नहीं करेगा। अब आ गया ना शराइत पर। की किताब से अगर दिखा दिया हाजिर, हाँ, इसको बोलो कि इसने खुद वादा किया है। आप भाग रहे हो। अब ये बोलो कि हाँ, अल्लाह की कसम मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। आपने देवबंद की किताब से हाजिर व नाजिर का मसला दिखा दिया तो शराइत यही है। 2 मिनट बोल लो, तुम 2 मिनट बोल लो, मैं 2 मिनट बोल लूँ। लेकिन पहले जो आपने इस बेचारे को फंसाने की कोशिश की है, इसको इल्म की कमी की वजह से जो आपने देवबंद के जो अकायद इसके ऊपर थोपने की कोशिश की है, उसको हामी भरिए पहले आप। चलिए बोलिए। आपने क्या कहा था कि अगर हमने किताब से दिखा दिया तुम्हारी बात समझ नहीं आएगी। हाँ, तो तुम भागोगे। जिंदगी में तुम्हारी भागना लिखा। झूठी कस्में खाते हो। देवबंद के लोग तो होते ही है झूठे मक्कार। कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं? तुम्हारी वाइफ हमारे पास मौजूद है, भागो में। अरे मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। क्या बोलूं बताओ? बोलो। अरे खामोश रहना तू। क्या करोगे? अरे बोलने दो उसको, बोलने दो। जी हाँ, तुम बोलते हो तो 2 मिनट बात करने के लिए। हाँ बोलो। धज्जियाँ उड़ा दूंगा तुम्हारी। बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, मौजूद है। अरे 2 मिनट इसको मुकम्मल बोलने दो, खामोश रहो। हाँ शामीन, मुझे 2 मिनट बोलने दिया अभी, लेकिन जब मैं दलील देने पे आऊँगा इनकी नस्ल में तबाही आ जाती है। देख रहे हो भाई कैसे भाग रहा है। खामोश रहो 2 मिनट। अरे तुमने जो कसम खाई है उस पर पहले बात करो। तुमने बोला कि जो मसला अगर तुमने हाजिर व नाजिर से हमारे घर की किताबों से दिखा दिया तो तुम देवबंदियत छोड़ोगे। मुझे बोलने दे। उस पर बात करो। दलील पे कहाँ आ रहा है अभी? पहले जो तुमने कसम खाई है उस पर बात करो। हाँ मुझे बोलने दे। बोलो। मैंने कहा है अगर हमारे अकाबिर की किताब से हाँ अकीदा साबित कर दोगे। हाँ हम हमारे अकाबिर ने अल्लाह के अलावा गैर के लिए अकीदा बनाया हाजिर नाजिर हाँ साबित कर दोगे। हाँ मैं देवबंद से तौबा कर लूंगा। ठीक है, अल्लाह की कसम खा के बोलो। खामोश रहो। पहले कसम खाओ। कसम खिलवाओ इससे। अरे खामोश रहो। इससे कसम खिलवाओ, फटाफट कसम खिलवाओ। कसम मौत क्यों आ रही है? और तुम्हारा कहा है अगर वो साबित न कर सका वो बेल तौबा करेगा और देवबंदी बनेगा। मैंने कहा कसम खाओ पहले। अल्लाह की कसम, तुम अपने वादे पे अटल रहोगे। कसम खाया है? बिल्कुल कसम। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैंने तेरे घर से हाजिर व नाजिर का मसला जो हमारा अकीदा है वो साबित नहीं किया तो जो तू बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। ऐसे कसम खा, ऐसे कसम खा, ऐसे कसम खा जैसे मैंने खाया। मैं कह रहा हूँ जो तू बोलेगा वो मैं करूँगा। जो तू बोलेगा वो करूँगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैंने अपने हाजिर व नाजिर का जो हमारा अकीदा है तेरे घर के अकाबिरों से ना दिखा पाया तो अगर दिखा दिया तो अल्लाह की कसम खा के बोल कि जो मैं बोलूँगा तू वो करेगा। हाँ बोल। कसम नहीं खा रहा है। ये देख लो कसम खिलवा के। मैंने भी कसम खाया ना तुम्हारे सामने। मैंने अभी तुम्हारे सामने कसम खाया। चल रुक जा, मैं दोबारा कसम खाता हूँ। देख सुन, अगर मैं हाजिर व नाजिर का अकीदा जो हमारा अकीदा है तेरे घर के अकाबिर से ना साबित कर पाया तो अल्लाह की कसम अली असगर जो तू मुझको बोलेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है? हाँ, अब अगर तूने सुन, भाग मत। अब अगर मैंने हाजिर व नाजिर का अकीदा जो हमारा तेरे घर की किताबों से साबित कर दिया तो अली असगर मैं जो तुझे बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। अल्लाह की कसम खा के बोल। शामिल देखें ये कसम नहीं। ये देखो कैसे भाग रहा है। देख रहे हो भाई?
तू पहले कसम खा। मैं कसम खा रहा हूँ अली असगर, जो तू मुझे बोलेगा अल्लाह की कसम मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, वो करूंगा। नहीं जो की बात नहीं है। नहीं तो तू क्या बोलेगा, तू मुझे जो भी बोलेगा मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ ना। देख लो भाई कैसे भाग रहा है ये, देखो कैसे भाग रहा है ये जिंदगी में अल्लाह की कसम ये जहर का प्याला पी लेगा लेकिन कसम नहीं खाएगा। मैंने तुमको क्या बोला था, ये गीदड़ फटकी ये बहुत देता है, अल्लाह की कसम झूठी खाता है ये मक्कार, ये कभी मौके पे नहीं आएगा। क्या बोला था मैंने आपको? मैं हूँ अभी कुछ बात पर कायम नहीं रह चाहिए। देखिए मैं फिर कसम खाता हूँ, मैं फिर कसम खाता हूँ, सुनिए सुनिए, भागने लगते हैं तो भागने लगते हैं। मैं फिर कसम खाता हूँ, सुनो सुनो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह मुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले। अगर मैंने अपना मौक़िफ़ जो हमारा अकीदा हाजिर व नाजिर पर है इसके घर की किताबों से नहीं दिखाया तो अली असगर तू मुझे जो बोलेगा, तू मुझे जो चीज एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा मैं उसको करूंगा, और ना करा तो अल्लाह की लानत होगी मुझ पर, ये मैं कसम खाता हूँ। अब सुन अगर तू सुन, और अगर तू मैंने तुझे दिखा दिया और तू भागा, ठीक है, और तुझे ये कसम खानी है कि जमशेद अली कादरी तूने अगर दिखा दिया अपना अकीदा मसलक देवबंद की किताब से या कादिर से, तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ अल्लाह जहन्नम के निचले तबके में डाले। जमशेद अली कादरी जो तू मुझे करने के लिए बोलेगा जो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। चल कसम खा। हाँ कसम खा, कसम खा, कसम खा, कसम खा, जल्दी कसम खा। अब बोलूं मैं? हाँ बोल। बोलने पहले कसम खा। कसम खा पहले, जैसे मैंने कसम खाई है वैसे कसम खा, भाग मत, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा अली असगर भंगी, तुझे भागने नहीं दूंगा। हाँ जैसे मैंने कसम खिलवाई तूने मुझे कसम खिलवाने पे मजबूर किया है, तूने कसम खिलवाने पे मजबूर किया, ये भाई गवाह है। अब तू कसम खा, मुझे बोलने दो। कसम खा पहले। अगर तू हमारे अकादिर की किताब से हाजिर नाजिर का अकीदा साबित नहीं कर सका, अकीदे के साथ जब नहीं कर सका, तू बेरलवियत छोड़कर देवबंदी बनेगा? हाँ बोल। देख लो भाई, देख लो कैसे भाग रहा है ये, देख लो कैसे भाग रहा है। अभी तक कसम नहीं खाया इसने, मैं 3 बार खा चुका हूँ, मैं फिर खाता हूँ कि मैं अल्लाह की कसम अगर मैं इसके घर की किताबों से हाजिर व नाजिर का मसला ना दिखा पाया तो अली असगर मुझे जो करने के लिए बोलेगा मैं वो करूंगा। जो नहीं अबे तो जाहिल के बच्चे, तू मुझे जो कबूलियत करने के लिए बोलेगा मैं कबूलूंगा ना। ये बोल। ये देखो भाई कैसे भाग रहा है देवबंदी देखो कैसे भाग रहा है, देखो देख रहे हो, देख रहे हो, ये इतना बड़ा पाखंडी इंसान है कि भोले भाले लोगों को झूठी झूठी इबारत देता है और जब हमारे सामने आता है ना इसका आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है, समझे। अब मैंने तुमको किताब भेज दी है, ये कमीना उस किताब को देखने के बाद तुमको ब्लॉक पे डाल देगा, तुमको ब्लॉक पे डाल देगा ये। क्या बोलूं? जो मैं तुझे सुन मैं तेरा गुलाम थोड़ी हूँ कि जो तू मुझे बोलेगा, जो मैं अपने लिए उसूल बना रहा हूँ वही तेरे लिए बना रहा हूँ, जो मैं अपने लिए उसूल बना रहा हूँ वो तेरे लिए उसूल बना रहा हूँ कि जो मैं तुझे करने के लिए बोलूंगा अली असगर तू वो उसको करना पड़ेगा, और जो तू मुझे करने के लिए बोलेगा मैं वो करूंगा। दोनों उसूल मैं बराबर बना रहा हूँ। भाईजान, ओ भाईजान, और रेहान भाई कौन भाग रहा है? रेहान भाई कौन भाग रहा है? मैंने तुमको क्या कहा था, ये अली असगर भंगी जिंदगी में कभी भी, क्योंकि ये हलाली की औलादी नहीं है जो ये हलाली तरीके से बात कर ले, समझा। हाँ बिल्कुल, ये इतना बड़ा हलाली हरामी इंसान है ना, ये कभी हलाली हो ही नहीं सकता। इसलिए सुन नहीं रहा है मेरी बात। तेरी बात तो मैं सुन रहा हूँ, तूने मुझे कसम खिलवाई। रेहान भाई मैंने कितनी बार कसम खाया? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं बोल रहा है। नहीं जो तू ऐसे कैसे जो तू बोलेगा वो मैं बोलूंगा। दोनों गुरु घंटाल नहीं, अबे भंगी, तुझे पता है कि तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। किताबों का जखीरा भरा पड़ा है हमारे पास कि तुम्हारे अकाबिरों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरियाद है, मोहम्मद किबरिया फरियाद है, हाजिर व नाजिर समझ करके दुआ की है। तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा अली असगर में, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, धज्जियां, समझा। उड़ा तो रहा, और क्या कर रहा हूँ, ये अभी तेरी धज्जियां तो उड़ रही है, और क्या हो रहा है रेहान भाई? और रेहान भाई इसकी धज्जियां उड़ रही है कि नहीं?
अच्छा चल ये बता, सुन 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 चल सुन, अगर मैंने तुझे हाजिर व नाजिर का मसला तेरे घर की किताब से दिखा दिया तो तुझे बरेलवियत कबूल करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तेरा मसलक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। चल इस पर कसम खा। अब बोलूं मैं? हाँ इस पर कसम खा। जो जुमला मैं बोल रहा हूँ अब देखो रियान भाई, अब मैं इसके मौके पर आ गया, आप भी नहीं मान रहा है। अरे मैं फिर बोल रहा हूँ मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं तेरे मसलक पे आने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं ना दिखा पाया, अगर दिखा दिया तो तू बरेलवियत मसलक पे आने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह की कसम खा। देखो नहीं खा रहा है, देखो नहीं खा रहा है, मेरे पे बोल रहा है तू, देखो नहीं खा रहा है ना रियान भाई, मुझे बोल रहा है नहीं खा रहा है ना ये। भाग रहा है, मुझे बोलने दे। हाँ यही इसकी औकात है, ये जिंदगी भर भागता रहेगा जिंदगी भर भागता रहेगा ये। कर देगा हाँ। फिर हमारे अकाबिर ने हाजिर नबी अलैहिस्सलाम के हाजिर नाजिर को अकीदा बनाया है, साबित कर देगा तो मैं देवबंद छोड़ दूंगा। अब वो साबित नहीं कर सका तो बिरलवियत छोड़ कर सच्चे दिल से देवबंदी कबूल करेगा। हाँ ठीक है, मैं तेरा मसला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, इस पर अल्लाह की कसम खा। तू वही जुमला तू बोल, एक्सेप्ट कर। देख, अगर मैं हाजिर व नाजिर का मसला तेरे घर की किताबों से ना साबित कर पाया तो मैं तेरा मसला अकीदा हाँ सुन अकीदा, अगर मैं हाजिर व नाजिर का जो अकीदा हमारा है तेरे घर की किताबों से ना साबित कर पाया, ठीक है, तो मैं तेरा मसलक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और अगर मैंने दिखा दिया तो तुझे देवबंदियत छोड़ के मेरे मसलक पे आना पड़ेगा। अबे और कैसे बोलूं, देख लो रियान भाई, रियान भाई और रियान भाई, मैं अल्लाह की कसम खा के बार बार बोल रहा हूँ, ये मुझे बार बार वही रिपीट करवा रहा। चल एक बार और कर देता हूँ। अगर मैंने हाजिर व नाजिर का मसला तेरे घर की किताबों से ना दिखाया तो मैं तेरा मसलक अपनाने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह की कसम खाता हूँ। और अगर मैंने दिखा दिया तो तू मेरा मसलक अपनाने के लिए तैयार है, अल्लाह की कसम खा के बोल। छोड़ करके अबे तो जाहिल के बच्चे, ये देख रहे हो रियान भाई, देख रहे हो रियान भाई, देख रहे हो उसको, कसम खाया उस तरह खाओ ना, क्यों डर रहे हो क्या? इसकी फट रही है। ये माना है और तुम अपनी बात से करते हो, जाहिल तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। मैं बोलूँ अब रिहान भाई, मैंने तुमको इस हबीज से बचा लिया, इनका अकीदा इतना गंदा है जिसका कोई हद नहीं। मैं कसम खा कर कहता हूँ, सुनो हाँ सुनो, हाँ सुन, मैं कसम खा कर कहता हूँ, अल्लाह की कसम, जो जमशेद रजा ने बोला है, मुझे बोलने दे पहले कसम क्या, कसम क्या नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह मुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले, जैसे मैंने कसम खाई है वैसे खा। कसम खा कर कहता हूँ, सुनो मुझे बीच में ना बोलो। हाँ ठीक है, मैं अल्लाह कसम खा कर कहता हूँ कि अभी जो जमशेद रजा ने बोला है कि अगर वो हमारे अकाबिर की किताब से हाजिर नाजिर का अकीदा अल्लाह के नबी के मुताबिक साबित कर देगा तो बिरलवियत छोड़ कर सच्ची पक्की तौबा करके देवबंदी कबूल कर लेगा। अल्लाह मलफूज ने मुद्दती ने कहा है, देखो भाग रहा है रेहान भाई, 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 भाग रहा है, देखो रेहान भाई भागा, रेहान भाई भागा, रेहान भाई भागा, रेहान भाई भागा, रेहान भाई देखो भागा, रेहान भाई देखो भागा, रेहान भाई भागा, रेहान भाई, रेहान भाई देखो भागा, रेहान भाई देखो भागा, रेहान भाई भागा। अबे अगर मैं ना साबित कर पाऊं तो मैं काफिर होऊंगा। जाहिल के बच्चे, वो हवाले को ठीक से पढ़। अगर मैं ना साबित, अब तुम्हारे सामने मैंने कसम खाई। आप सुनिए, ये जो इबारत को पढ़ रहा है ना, वो इबारत ये है कि अगर मैं अपने मसलक को छोड़ के देवबंदियत इख्तियार करता हूँ तो मैं काफिर होऊंगा। लेकिन मैं यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ उसको कि मैं साबित करूंगा। अब देखो कसम खाने की वजह से भाग रहा है, कैसे भाग रहा है ये। जी तो इसको दोबारा लाइन पे, जी दोबारा लाइन पे। और ये कसम खाने के लिए तैयार है, नहीं खाएगा ये कसम तो बिल्कुल नहीं खा रहा है जरूरत में। लगाओ इसको दोबारा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को। हेलो हेलो हेलो, असगर जनाब, हेलो। इस असगर की नानी मर गई है। ये जो इबारत पेश कर रहा है उसका मतलब ये है कि अगर कोई मसलक के बरेलवियत को छोड़ के देवबंदियत इख्तियार करता है तो उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगेगा। ये जाहिल का बच्चा कभी कसम नहीं खाएगा। अब देखो ये फोन पे बात भी नहीं करेगा, ये इसकी औकात है। ये इस मरदूद की औकात है। अब इसकी पिटाई हो गई तबीयत से, इसको मालूम मैं फंस गया हूँ तो ये बात नहीं करेगा। आप सुनिए,
हाजिर व नाजिर का मसला पेश कर देता हूँ, आवाम को समझ में आ जाए, ठीक है। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, हाजिर व नाजिर का मसला ये है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी खबर में हाजिर हैं और जहाँ चाहे वहाँ नाजिर हैं, चाहे उनके आशिक रसूल जहाँ से उनको पुकारे। यही अकीदा हमें आला हजरत ने दिया कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़े वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। इसका मतलब ये हुआ कि हम जहाँ से भी पुकारते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की हम पर तवज्जो है। ये है हाजिर व नाजिर का मसला। अब यही अकीदा मैं मसलक देवबंद से साबित करने वाला हूँ। ये देखिए, ये इनकी किताब है, और एक मिनट रुक जाइए। ये इनकी किताब है कलिमाते मदादिया, ठीक है ना। कलिमाते मदादिया ये है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। ये कहता है फरियाद है ए मोहम्मद किबरिया फरियाद है। क्या कहते हैं? हेलो, फरियाद है ए मोहम्मद किबरिया फरियाद है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अकीदा ये दे रहे हैं कि मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहा हूँ, तो वो सुन रहे हैं, क्योंकि नाम इन्होंने क्या लिया, ए मोहम्मद किबरिया फरियाद है। और आला हजरत ने क्या कहा कि हम यहाँ से पढ़े वहाँ वो सुने, ठीक है। तो ये दोनों अकीदा मसलक देवबंद से साबित, ठीक है। तो हाजिर व नाजिर का जो मौक़िफ़ हमारा, अभी तो एक ही किताब खोली है, ये नशरुत्तीब है, देखिए किताब का नाम है नशरुत्तीब। इसके मुसन्निफ है अशरफ अली थानवी। वो कहता है ए मोहम्मद अगर तुम ना करोगे तो मेरी रसाई कौन करेगा, ठीक है ना, मेरी मदद कौन करेगा। अब ये क्या कर रहा है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहा है। क्या इसका अकीदा है कि सुन रहे हैं, नाम किसका ले रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है ना। जैसे आला हजरत ने कहा कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो यही अकीदा इसके घर के अकाबिर से साबित। ये मरदूद शैतान भोले भाले लोगों को जैसे इसने आपको फंसाया था और देवबंद की मीठी मीठी बातें कर रहा था आपसे, तो अब इसका ये अकीदा बातिल हुआ। इसने जो कसम खाई वो झूठी कसम खाई। ये कभी अपने अकीदे पर मौक़िफ़ पर बात नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा ये दावा है कि दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा ही नहीं किया, समझे, कि जो हरामी ना हो। ये हरामी है साला। अब बताइए, ये मुझे गीदड़ भपकी देता है कि बहुत दिन के बाद तू सामने आया। अब कौन भाग रहा है? भाग तो यही रहा है असगर, अली असगर भाग रहा है ना। अब तो ये आवाम देखेगी। तो ये देखिए, ये इनकी हालत है। ये गीदड़ भपकी देते हैं, भाग गया। अब ये क्या करेगा तुम्हें, ये देवबंद के गालीबाजों को तुम्हारा नंबर देगा, तुम्हें गालियां मकवाएगा, ठीक है। एक मुफ्ती देवबंद का था, उसने भी हमसे राब्ता किया था। हाँ, वो हामिद नाम है उसका, वो गालीबाज एक नंबर का। जब इनकी बनती नहीं है ना किसी अकाबिर से, तो वो मरदूद शैतान आता है गाली गलौज करने के लिए, ठीक है। तो यही इसका हाल है। अब देखो भागा कैसे भागा, ये लुंगी उठा के जी कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कुछ बात ही वो बोलेगा नहीं, वो सुनेगा सिर्फ। उसको पता है ना जमशेद अली कादरी ने चड्डी उतार दी, समझे। तो ये इसका हाल है। इसको पता है कि हमारा जो अकीदा है वो देवबंद की किताबों में भरा हुआ है, इसीलिए तो ये भाग रहा है। और मैं जानता था कि ये यही चाल चलेगा, एंड में बोलेगा कि तेरे अकाबिर ने लिखा है कि जो मसलक देवबंद को अपनाए वो काफिर है। तो मैं अपना कहा रहा हूँ, अभी तो मैंने अपनाया ही नहीं। मैं तो तुझे चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ, ये सुनिए, हाँ अब ये कॉन्फ्रेंस में लेगा गाली गलौज वालों को, समझे। हाँ, ये बता, ये फोन काट ले रहा है, कौन फोन काट रहा है? अरे ये तुम्हें देख रहा है कि जमशेद अली कादरी अभी है या भाग गया, इसलिए तुमको कॉल कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में थे तुम जनाब, इतनी देर से कॉन्फ्रेंस में है तू, मरदूद शैतान। कसम खाने को बोलता हूँ, कसम नहीं खा रहा है। तूने मुझसे जो कसम खिलवाई, ए मरदूद शैतान, तू इसलिए फोन कर रहा है कि जमशेद अली कादरी चला गया होगा, समझा। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, कदे इतनी देर के बाद क्यों फोन किया तूने? उसी टाइम सराय पहले कसम खा। देखो रेहान भाई कैसे भाग रहा है, कसम खिलवा उससे पहले। तो कसम इसने मुझसे खिलवाई। आपने हमसे वॉइस में क्या वादा किया था कि अगर हमारे घर से आप साबित कर दिया हाजिर और नाजिर का मसला तो हम देवबंद छोड़ देंगे, वादा किया था कि नहीं? हाँ किया था। हाँ तो कसम खा बस। तूने मुझसे, रेहान भाई ने मुझसे कसम खिलवाई, अब ये खुद क्यों नहीं खा रहा है, इससे पूछो। चलो अब आप कसम खाओ, जमशेद भाई ने खाया है ना।
चल आप कसम खाओ। और तूने जो इबारत पढ़ी है ना कि जमशेद रजा काफिर हो गया, जाहिल के बच्चे, अगर मैं मसलके देवबंद को अपनाऊंगा, बरेलवियत को छोड़ूंगा तो मैं काफिर होऊंगा। अभी तो चैलेंज चल रहा है, पहले चैलेंज को तू झूठा तो साबित करवा, जाहिल। चल इरादा ही कुफर है। अबे चल, इरादा कुफर है, चल 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 चल, कसम खा, काफिर हो गए थे। कसम खा, कसम कसम खा, पहले कसम खा, पहले कसम खा, पहले कसम खा, पहले कसम खा, कसम खा, कसम तैयार है, तुम कसम खाओ। जब हवाला कसम खा, कसम खा, कसम खा, कसम खा। देख, मैं चाहूँ ना, अभी मैं चाहूँ तो अनवारे सलासा से तुझे हवाला दे दूंगा कि जो मसलके देवबंद की अकाबिर से राय के बराबर भी हटे तो वो मसलके देवबंद से खारिज है। और तूने ये कहा कि मैं देवबंदियत छोड़ दूंगा, तू अपनी किताब से खारिजी हो गया, लेकिन मैं इस मसले पे आना नहीं चाह रहा। पहले तू कसम खा, कसम खा, कसम खा, पहले पहले कसम खा, कसम खा, पहले पहले कसम खा। ये अनवारे सलासा में लिखा तेरे अब्बा ने कि जो मसलके देवबंद के राय के बराबर भी अकाबिर से हटे वो मसलके देवबंद से खारिज है। मैं खारिजी इंसान, तूने अपने मुंह से बोला कि तू देवबंदियत छोड़ देगा। चल चल, कसम खा, पहले कसम खा, ना ना ना, कसम खा, पहले जैसे तूने मुझे कसम खिलवाई वैसे कसम खा। अबे मरदूद, शैतान, हराम खोर, खबीर। रेहान भाई देख रहे हो ना, रेहान भाई, रेहान भाई देखिए, इसकी अनवारे सलासा में लिखा है कि जो मसलके देवबंद से राय के बराबर भी हटे तो वो मसलके देवबंद से खारिज है। इसने क्या बोला था कि मैं देवबंदियत छोड़ दूंगा, बोला था ना। हाँ, तो ये खारिजी हो गया ना अपने मसलक से, अब अपने मसलक से खारिज हो गया ना, अपने मसलक से खारिजी हो गया ना ये। हाँ, तो चलो अभी से जिस तरीके से इसने मुझसे कसम खिलवाई, ये कसम कभी नहीं खाएगा। इसको मालूम है कि मसलके देवबंद ने इनके मुंह पर थूका है, मुंह पर इनके अकाबिर इनके मुंह पर पेशाब करके गए। समझे रेहान भाई, तूने वादा किया मैं मसलके देवबंद छोड़ दूंगा, कसम तो तू खा ही नहीं रहा, तूने वादा किया। वादा कसम नहीं होता है। नहीं, वादा कसम नहीं होता है, तेरे वादे का कोई मोल नहीं है। तूने इस भाई से वादा किया, मुझसे नहीं किया ना। यहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड बोल, ऑन द रिकॉर्ड बोल। रेहान भाई, आप देख रहे हो ना, मैं कहता हूँ ना मसलके देवबंद में किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा नहीं किया। मैं झूठ बोलता हूँ या सही बोलता हूँ? सही बोलता हूँ, गलत बोलता हूँ? अबे शरायत तो जब तय करूंगा। तूने मुझसे कसम खिलवाया, तू कसम खा, कसम खा। देखो गाली बक रहा है रेहान भाई, गाली गलौज पे आ गया, गाली गलौज पे आ गया रेहान भाई, गाली गलौज पर आ गया रेहान भाई, गाली गलौज पर आ गया। अबे तू इतना बड़ा मर्दूद शैतान है, कसम खुदा के अली असगर, तू मेरे सामने होता ना, तेरे इतने तमाचे मारता ना मैं गाल पे, साले तेरे गाल लाल कर देता, काले सांड। ये साला लंगड़ा है, समझे, ये लंगड़ा है और काला सांड, एकदम काला भुचूंगा, इतना बड़ा काला इंसान है ये, और साला लंगड़ा है ये, लंगड़ा अपाहिज है, हाफिज ये लंगड़ा। तू साबित कर दे काला था, मेरा मुजद्दिद सांवला था, काला था। बे काले तो हजरत बिलाल भी थे, काले तो हजरत बिलाल भी थे, तू तो भुचूंगा है साले, मनूस है तू, लंगड़ा है तू, लंगड़ा। हाँ, अशरफ अली थानवी ने लिखा है मैं काला कुत्ता हूँ, काला कुत्ता, काला कुत्ता, काले कुत्ते। सुन अली असगर, सुन अली असगर, सुन एक बात मेरी सुन ले। अच्छा एक बात सुन ले मेरी, रेहान भाई, मैं इसको ये चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करके कॉल काटूंगा कि अगर ये अपनी कमेटी से लिखवा के दे कि जमशेद अली कादरी को हम लेटर पैड पे लिखवा के दे रहे हैं, दिन भी बता दे, तारीख भी बता दे, और ये कह दे तू गुजरात आ जा, बस कसम खुदा की इसका गाल अगर मैं लाल करके नहीं आया ना तो मैं अपने बाप की हलाली औलाद नहीं। समझे रेहान भाई, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ अपने, और इसको बोलो कि मैं अपने मस्जिद के लेटर पैड पे लिखवा के देता हूँ, ये आ जाए यहाँ पर, लेकिन ये कभी नहीं आएगा, इतना बड़ा हरामी है ये। काहे की शरायत तय करो? अबे तूने अभी क्या उसूल बनाया था कि तू कसम खा मैं भी कसम खाऊंगा? रेहान भाई और रेहान भाई, इसने क्या उसूल बनाया था कि तू कसम खा मैं भी कसम खाऊंगा? ये मर्दूद कसम नहीं खा रहा है,
देख रहे हो ना, ये मुकर रहा है ना। हाँ, अबे मर्दू शैतान, फरियाद है ए मोहम्मद किबरिया, फरियाद है। ये दुआ मांगकर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने तेरे मुंह पे मूता है अली असगर, तेरे मुंह पे मूता है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की तेरे मुंह पर मूत के गया है, तेरे मुंह पे मूता है। अशरफ अली थानवी ने तेरे मुंह पे मूता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। ध्यान भाई, ध्यान भाई, ये बस इसी पे मर जाएगा, ये कसम नहीं खाएगा। देखिए सामीन इकराम, ये है अली असगर, ये बेचारे इस भाई को बहुत दिन से परेशान कर रहा था, और आज जमशेद अली कादरी जब सामने आया तो कैसे इसकी चड्डी गीली हुई, इसने मेरे लिए कसम का उसूल बनाया और खुद भाग रहा है। अब आप देख लें कि मसलके देवबंद में ऐसे ऐसे चूड़े चमार पड़े हैं कि जो अपनी बात पे कायम नहीं रहते। मैं एक चैलेंज इसको और कर रहा हूँ, अगर अली असगर, मैं हर खर्चा अपना भी उठाऊंगा, तेरा भी उठाऊंगा, ठीक है? तू सिर्फ अपनी मस्जिद की कमेटी से ये लिख करके दे दे कि जमशेद अली कादरी तू यहाँ आ जा, मैं तेरे सामने बैठ के बात करूंगा, और तू अपने मस्जिद के मेंबर से हामी भरवा दे। खुदा की कसम वहां पर आऊंगा और तेरा गाल लाल करूंगा, 4 तमाचे मारूंगा, दोनों गालों पे 2-2, ठीक है? ये मेरा वादा है। ना मारा तो मैं हरामी की औलाद, लेकिन तू कभी नहीं देगा। और मैं अपनी मस्जिद की कमेटी से लिखवा के देता हूँ, तू बोल, दिन भी तेरा, तारीख भी तेरा, तू बस दिल्ली आ जा। हरामी रख फोन, साले जाहिल। ध्यान रजा भाई, जी हरामी को भगाओ, साले को, मनूस नामर्द को। हाँ, ये मनूस है, अपनी बात से मुकरता है। नामर्द भगाओ उसको, मनूस को। शराइत तय कर, शराइत तय कर, शराइत तय कर, शराइत तय कर, इसी पे मर जाएगा ये। शराइत तय कर, शराइत तय कर, शराइत। अबे जा बे, शराइत तेरे शराइत मुझे पता है। काट दो इसको भाई, इसको भगाओ साले को, जहन्नुम को।